ശബ്ദം ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. இந்த கரங்களை தூக்கி கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாமே. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സന്ധ്യാസമയം കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. மிகவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான நல்ல ஒரு மாலை வேளை கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். ഈ ദേശത്തിന്റെ ആത്മീക വിടുതലിനായി, ദൈവസഭയുടെ ആത്മീക ഉന്നമനത്തിനായി, ദൈവജനത്തിന്റെ വലിയ ആത്മീക രൂപാന്തരത്തിനായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകൾക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. இந்த தேசத்தினுடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்காகவும் ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளுடைய வளர்ச்சிக்காகவும் இந்த தேசத்தில் ஒரு பெரிய மகிமை காணும்படியாக தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறதான இந்த ஆவிக்குரிய கூடுகை நினைத்து கர்த்தரை துதிக்கிறேன். കർത്താവ് നൽകിയ കുറച്ച് അഭിഷക്തന്മാരുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം. போன 12 ஆண்டுகளாக பரலோகத்தின் ஆண்டவருடைய நாமத்தை உலகத்தில் பல இடங்களிலும் ராஜ்யங்களிலும் மற்றும் இந்தியாவின் தேசங்களிலும் பல இடங்களில் போய் கர்த்தர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படி ஆண்டவர் என்னை தெரிந்தெடுத்தார். அதில் விசேஷமாக என்னை அறிகிறதான அநேக போதகர்கள் ஊழியம் செய்கிறதான ஒரு பகுதியாய் பிராந்தியமாய் காணப்படுகிறது. இந்த பிராந்தியங்கள் ഈ ദേശത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായി യേശു കർത്താവിനെ പരസ്യമായി ഉയർത്തുവാൻ പല പ്രാവശ്യം ഈ ദേശത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രിയ അഭിഷക്തന്മാരുടെ ക്ഷണം, സഭകളുടെ ക്ഷണം, അങ്ങനെ കടന്നു വന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്കും കൃപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. போன நாட்களிலே இந்த பிராந்தியத்திலே அநேக ஊழியக்காரர்களோடு சேர்ந்து அவருடைய ஊழிய ஸ்தலங்களிலும் அவருடைய இடங்களிலே போய் கர்த்தர் நாமத்தை பிரசித்திப்படுத்தும்படி பரலோகத்தின் ஆண்டவர் எனக்கும் உதவி செய்திருக்கிறார். എൻ്റെ ആത്മീക ശുശ്രൂഷയെ സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എന്നെ ശുശ്രൂഷകളിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഈ ദേശത്തിലെ എല്ലാ അഭിഷക്തന്മാർ, ദൈവമനുഷ്യർ എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഇന്ന് രാത്രി അറിയിക്കുന്നു. என்னுடைய ஆவிக்குரிய ஊழியத்திலே எனக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் கொடுத்ததான கனத்துக்குரிய பரிசுத்தவான்கள், விசுவாச பிள்ளைகள், உங்கள் அனைவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்திலே உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து நன்றியை செலுத்திக் கொள்கிறேன். ഇന്ന് രാത്രി ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ പട്ടണത്തിൽ, ഈ ദേശത്ത് കടന്നു വന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് മാന്യത കൊണ്ടുവന്ന, എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് വെളിച്ചമേകിയ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ജീവൻ നൽകിയ യേശു കർത്താവിനെ വീണ്ടും തൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടെ ഉയർത്തുവാൻ പരിശുദ്ധമവനെ അയച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. இந்த மாலை வேளையிலும் என்னை என்னவாய் மாற்றின, என்னுடைய ஊழியத்தை ஆதரித்த, என்னை கனம் பண்ணுகிற, என்னை உயர்த்தி வைக்கிற என் சர்வ வல்லமையுள்ள ஆண்டவர் என்னை மறுபடியும் இந்த தேசத்தில் கொண்டு வந்திருக்கிறார். அந்த ஆண்டவருக்கே நன்றியும் வாழ்த்துதலை குறிக்கொள்ளுகிறேன். കർത്താവ് വിളിച്ചിറക്കിയ നാൾ മുതൽ ഇന്നുവരെയും കർത്താവ് തന്റെ അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஆண்டவர் அழைத்து வேர்பிரிக்கப்பட்ட நாள் முதல் இன்று வரையிலும் என்னையும் என்னுடைய குடும்பத்தையும் ஆண்டவர் அற்புதமாக வழி நடத்துகிறார். കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അത്ഭുതമാക്കി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവജനം ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കുമോ? ஆண்டவர் என்னுடைய வாழ்க்கை, என்னுடைய குடும்பத்தை அற்புதமாய் நடத்துகிறார் என்று விசுவசிக்கிற பிள்ளைகள் ഒരുമിച്ച് കരങ്ങളെ തൂക്കി കർത്തരുടെ നാമത്തെ മഹിമപ്പെടുത്തലാമേ. ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ ആധരം തുറന്ന് ഒന്ന് സ്തുതിച്ചേ. ഒരുമിച്ച് നാം വായ് തുറന്ന് കർത്തരെ തുതിക്കലാമേ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ രാത്രി ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാനാണ്. നാം இந்த மாலை வேளையில் இந்த இடத்தில் கூடி வந்திருக்கிறோம். ഒരുമിച്ച് ஆண்டவருடைய நாமத்தை உயர்த்தும்படியாய் கூடி வந்திருக்கிறோம். മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല. வேறு ஒருவர் ரட்சிப்பு இல்லை. അത് കഥയല്ല, அது ஒரு கதையல்ல, അത് ചരിത്രമല്ല, அது ஒரு வரலாறு அல்ல, അത് കെട്ടുകഥയല്ല, அது ஒரு கட்டுக்கதையல்ல, അത് മുത്തശ്ശിക്കഥയല്ല, அது ஒரு பாட்டியம்மா கதையல்ல, അത് സത്യമാണ്, அது உண்மை. നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ട് ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ല. உங்களுடைய இருப்பு பார்த்தவங்க ஒரு விசுவாசம் இல்லாதவாய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க. മറ്റൊരുവനിലും രക്ഷ, வேறு ஒருவரின் ரட்சிப்பு இல்லை. ചേർന്ന് ആമേൻ പറഞ്ഞേ. சேர்நாமன் சொல்லலாமே. മറ്റൊരുവനിലും രക്ഷയില്ല. வேறு ஒருவரின் ரட்சிப்பு இல்லை. മറ്റൊരുവനിലും വീണ്ടെടുപ്പ് ഇല്ല. வேறு ஒருவரின் மீண்டெடுப்பு இல்லை. മറ്റൊരുവനിലും നീതീകരണം ഇല്ല. வேறு ஒருவரின் நீதிகரிப்பு இல்லை. മറ്റൊരുവനിലും വിശുദ്ധീകരണം ഇല്ല. வேறு ஒருவரிலும் பரிசுத்த வாழ்க்கை இல்லை. മനുഷ്യനെ നീതീകരിക്കുവാൻ, மனுஷனை நீதிமான்களாக்கும், മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ, மனிதனை மீண்டெடுக்கும்படி, മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിന്റെ മകനാക്കുവാൻ, மனுஷனை தேவனுடைய பிள்ளையாய் மாற்றும்படி പിതാവായ ദൈവം ഈ ഭൂമിക്ക് കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പേരാണ് യേശു ക്രിസ്തു. பிதாவாகிய தேவன்
தேவன் ஆண்டவராக இயேசுவை இந்த உலகத்திற்கு கொடுத்தாரே அவருடைய பேர் தான் ஆண்டவராக இயேசு. കരം ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക. கைகளை உயர்த்தி கர்த்தரை துதிக்கலாம். ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്രൈസ്തവ സന്ദേശമല്ല. ஓ இந்த ராத்திரி வேளை நான் உங்களோடு கூட பிரசங்கம் பண்ண போகிறது ஒரு இயேசுவை அறியாத ஒரு விசேஷம் அல்ல. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഈ പട്ടണത്തോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ക്രൈസ്തവ സന്ദേശമല്ല. நான் இந்த தேசத்தோடு ஆரம்பிக்க போகிற தேவ வார்த்தை என்று சொல்வது கொஞ்சம் கிறிஸ்தவ பிள்ளைகள் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்ததான ஒரு கிறிஸ்தவ மார்க்கம் அல்ல. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഈ പട്ടണത്തോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏത് മരിച്ചവനെയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന ജീവന്റെ സന്ദേശമാണ്. நான் இந்த ராத்திரி வேளையில் பேச போகிற எந்த மரித்து போன எந்த மனுஷனையும் உயிரோடு எழுப்புகிறதான ஒரு ஜீவனுடைய வார்த்தையை பேச போகிறேன். ആയിരക്കണക്കിന് ജനത്തെ ജീവിപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം. ஆயிரக்கணக்கான மக்களை உயிரோடு எழுப்புகிற என் மீது ஜீவன் வெளிப்படுகிறது. ചേർത്തടിച്ചു കർത്താവിന്റെ മഹത്വം കൊടുക്കുക. നാമത്തെ മഹിമപ്പെടുത്തലാമേ. ചേർന്ന് കരം തട്ടി சேர்ந்து கரங்களை தட்டி கர்த்தர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம். ഇന്ന് രാത്രി പന്തലിന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അസാധാരണമായ ശക്തി അനുഭവിക്കട്ടെ. இந்த ராத்திரி வேளை இந்த பந்தலுக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையான சக்தி வெளிப்படுவதாக. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസനാണ് ഞാൻ. பரிசுத்த ஆவியானவரை அதிகமாய் புரிந்து கொள்கிற ஒரு ஊழியக்காரர். പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കർത്തൃത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അഭിഷക്തരാണ് ഞാൻ. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கர்த்தத்துவத்தை நம்புகிறதான ஒரு பரிசுத்த ஊழியக்காரன். ഞങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. ഒന്നും ചെയ്യ முடியாது ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவரை கொண்டு எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும் என்கிற விசுவாசிக்கிறவர் தேவ பிள்ளைதான் நான். ഞങ്ങളും ഈ നാട്ടുകാരും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം ഞങ്ങളുടെ അകത്ത് ദൈവ സാന്നിധ്യം വസിക്കുന്നു. நாங்களும் இந்த தேசத்திலுதான மக்களுக்கும் சொல்ல முடியும் எங்களுக்குள்ள பிரதானமான தேவனுடைய மகிமை எங்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறது. ഈ ലോകത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുമ്പോൾ இந்த உலகத்தில் மனிதர்கள் மனிதர்களாகவே வாழும்போது ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമായി ജീവിക്കുന്നു. நாங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாக வாழுகிறோம். ഈ സത്യം അകത്തുള്ളവർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? இந்த நம்பிக்கை அல்ல சத்தியம் உள்ள இருக்கிறவர்கள் നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടാണോ ജീവിക്കുന്നത്? நீங்கள் கிறிஸ்தவர்களாக வாழுகிறீர்கள்? അതോ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടാണോ ജീവിക്കുന്നത്? ஒரு சாதாரண மனிதராக வாழுகிறீர்கள்? അതോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമായിട്ടാണോ ജീവിക്കുന്നത്? தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் வாழுகிற தேவனுடைய ஆலயமாக வாழுகிறீர்களா? നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயம் என்றும் ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും தேவனுடைய ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார் என்றும் നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? நீங்கள் அறியவில்லையா? പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. நீங்கள் அனைவரும் பரிசுத்த ஆவியானவரை அதிகமாய் நேசிக்கிறவர்களா? ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോയവരായിരുന്നു. நாங்கள் தோல்வி அடைந்தவர்களாய் காணப்பட்டோம். ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരായിരുന്നു. ஒன்றுக்கு உதவாதவர்களாய் காணப்பட்டோம். ഒരാൾക്ക് പോലും ഞങ്ങളെ വേണ്ടായിരുന്നു. ஒரு நபருக்கு கூட எங்களை தேவையில்லை. എപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നുവോ, எப்பொழுது எங்கள் மீது பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்தாரோ, എപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുവോ, எப்பொழுது நாங்கள் தேவனுடைய அந்த சமூகத்தை அனுபவித்தோமோ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു അത്ഭുതമായി മാറി. அப்பொழுது நாங்கள் ஒரு அற்புதமாய் மாறினோம். ഒരു വീട്ടിൽ പോലും കയറ്റാൻ കൊള്ളാത്ത ആളായിരുന്നു ഞാൻ. ஒரு வீட்டில் கூட ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு நபராய் காணப்பட்டேன். ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന എന്റെ മതം എനിക്കെഴുതിയ ജാതകം എഴുതിയത് ഞാനൊരു ശാപമെന്നാണ്. ஓ நான் பிறந்து வளர்க்கப்பட்டதான் என் குடும்பத்திலும் எனக்கு எழுதப்பட்ட ஜாதகத்திலும் எழுதப்பட்டதான் ஒரு வார்த்தை நான் ஒரு சாபம் பிடித்தவனாயிருந்தேன். അതുകൊണ്ട് ഒരാളും എന്നെ സ്വീകരിക്കില്ല. ஆகவே ஒருவர் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. പക്ഷെ എപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുവോ, நான் எப்பொழுது தேவனுடைய சமூகத்தை அனுபவித்தேனோ അന്ന് ഞാൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനല്ല. அன்று முதல் நான் சபிக்கப்பட்டவன் அல்ல. അനേകരുടെ ശാപത്തെ തകർക്കാൻ ശക്തിയുള്ള, அநேக நபர்களுடைய சாபங்களை அழிக்கக்கூடிய வல்லமை உள்ள, കൂടെ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ചേർത്ത് അടിച്ച് ദേശത്ത് എന്നോട് കൂടെ വിശ്വസിക്കുന്ന പിള്ളേർ രണ്ട് കരങ്ങൾ നന്റെ മറയിൽ അടിത്ത് കർത്തരെ തുതിக்கலாம். ഈ ശബ്ദ പരിധിയിൽ ഞാൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് കരുതി ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഓ இந்த சத்தத்தை கேட்கிற अनेக பிள்ளைகள் நான் சபிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்லி இருக்கிறவர்கள் உண்டு. എനിക്കിനി ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. எனக்கு ഇനി ഒരു രക്ഷ ഇല്ല എന്ന് சொல்லுகிறவர்கள் உண்டு. മതം എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. ഓ മതം എന്നെ തള്ളിവിട്ടത് എന്ന് சொல்லுகிறவர்கள் ഉണ്ട്. മന്ത്രവാദി എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. മന്ത്രവാദം എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ന് சொல்லுகிறவர்கள் ഉണ്ട്. ആർക്കും എന്നെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന കൂടുകയുടെ മികപ്പെரிய വെറ്റി, ഏതൊരു പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി, ഏതൊരു ജപ കൂടുകയുടെ മികപ്പെரிய വെറ്റി അവിടെ വരുന്ന ജനത്തിന്റെ കൂട്ടമല്ല, അങ്ങ് വരக்கூடிയതാണ് ജന കൂടുകയല്ല, പ്രസംഗിക്കുന്ന പാസ്റ്ററിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ശക്തിയല്ല, വന്നിരിക്കുന്ന പ്രസംഗം പണികിற போதகருடைய പ്രസംഗത്തിന്റെ വല്ലമയല്ല, അവിടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം, അങ്ങ് നിരമ്പി വழிகிற தேவனுடைய மகிமை. ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, நான் மறுபடியும்
மறுபடியும் உங்களை பார்த்து ഈ சொல்லுகிறேன், സുവിശേഷകം ഒരു അത്ഭുത യോഗമായി മാറണമെങ്കിൽ, இந்த சுவிசேஷ கூடுகை ஒரு அற்புத கூடுகையை மாற ഈ வேண்டுமானால், സുവിശേഷ യോഗം ഒരു അതിശയത്തിന്റെ യോഗമായി இந்த മാറണമെങ്കിൽ, நற்செய்தி கூடுகை ஒரு அற்புதத்தின் கூடுகையை மாற வேண்டுமானால், ഈ യോഗത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏറ്റെടുക്കണം. இந்த கூட்டத்தை பரிசுத்த ஆவியானவர் பொறுப்பேற்க வேண்டும். ഞാൻ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർന്നൊരു ഹല്ലേലൂയ நான் പറയൂ. சொல்லுகிறது உண்மை என்று சொன்னால் நீங்கள் சேர்ந்து ஒரு அல்லேலூயா சொல்லலாம். നമ്മെ ഒരു അത്ഭുതമാക്കി മാറ്റുന്നത് ദൈവ സാന്നിധ്യം. நம்மை ஒரு அற்புதமாய் மாற்றுகிறது தேவனுடைய மகிமை. ഞാൻ ആദ്യമായി പെന്തക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ചിൽ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ, நான் முதலாவதாக ஒரு பெந்தேகோஸ்தே ஆலயத்தில் செல்லும் பொழுது, 17ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഒരു ആരാധനാ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുന്നത്. நான் முதல் முறையாக என்னுடைய 17வது வயதிலே ஒரு ஆலயத்தில் கடந்து செல்லுகிறேன். എനിക്കൊരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ കയറി ചെന്നതല്ല. நான் ஒருபோது விரும்பினபடியினால் செல்லவில்லை. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കയറി വന്നവരല്ല. இங்க இருக்கிற யாரும் அவர் விருப்பத்தோடு வந்தவர்கள் அல்ல. നമ്മളെല്ലാം തകർന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മൾ ഈ ചർച്ചിലൊക്കെ நாம் எல்லாரும் அழிவில் விளிம்பில் இருக்கும் பொழுது இனி ஒரு வழியும் இல்லை என்று சொல்லுகிற நேரத்தில் தான் நாம் இந்த இடத்துல கூடி வந்திருக்கிறோம். അല്ലാതെ നമ്മളാരും ഭയങ്കര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ ഇനി മുതൽ പെന്തക്കോസ്റ്റ് ചർച്ചിൽ പോകാം, രക്ഷിക്കപ്പെടാം, രൂപാന്തരപ്പെടാം, സ്നാനപ്പെടാം എന്നൊന്നും ചിന്തിച്ചു വന്നവരല്ല. நாம் எல்லாம் சந்தோஷமாய் ஆசீர்வாதமாய் இருக்கும் பொழுது ஒரு பெந்தேகோஸ்தே ஆலயத்தில் போவோம், அங்கே போய் ரட்சிக்கப்படுவோம், அங்கே போய் மனம் திரும்பலாம், அங்கே போய் ஞானஸ்நானம் எடுக்கலாம் என்று சொல்லி யாரும் வரவில்லை. നമ്മുടെ ജീവിതം തകർന്ന്, நம்முடைய வாழ்க்கை அழிந்து, നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു, நம்முடைய முயற்சிகள் எல்லாம் தோற்று போன போதிலும், എല്ലാവരാലും കൈവിടപ്പെട്ടു, எல்லாராலும் கைவிடப்பட்டு ഇനി മരിച്ചാ മതി, இனி மரித்தால் போதும், എല്ലാം അവസാനിച്ചപ്പോൾ எல்லாம் முடிந்த போதிலும் ആരോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, யாரோ உங்களிடத்தில் சொன்னார்கள், ഇവിടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലമുണ്ട്. ஓ இங்க ஒரு ஜெப வீடு உண்டு. ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു, யாரெல்லாம் சொன்னார்கள், ഇവിടെ ഒരു പാസ്റ്റർ ഉണ്ട്. இங்க ஒரு போதகர் உண்டு. ഡോക്ടർമാർ കൈവിട്ടപ്പോൾ, மருத்துவர்கள் கைவிட்டപ്പോൾ, പോലീസുകാർ കൈവിട്ടപ്പോൾ, போலீஸ் அதிகாரிகள் கைவிட்டപ്പോൾ, മന്ത്രവാദികൾ കൈവിട്ടപ്പോൾ, மந்திரவாதிகள் கைவிட்டപ്പോൾ, ആഭിചാരന്മാർ കൈവിട്ടപ്പോൾ, യുസ്തിനക്കാരர்கள் கைவிட்டപ്പോൾ, പൂജാരിമാർ കൈവിട്ടപ്പോൾ, பூஜாரிகள் கைவிட்டപ്പോൾ, ജനിച്ച വീട് കൈവിട്ടപ്പോൾ, பிறந்த வீடு கைவிட்டപ്പോൾ, കുടുംബക്കാർ കൈവിട്ടപ്പോൾ, குடும்பத்தார் கைவிட்டപ്പോൾ, ആരോ പറഞ്ഞു, யாரோ சொன்னார்கள், ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമനുഷ്യനുണ്ട്, ஜெபிக்கிற ஒரு தேவ மனுஷன் உண்டு. ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമുണ്ട്. இங்கே ஜெபிக்கிற ஒரு கூட்டம் உண்டு. അന്ന് നമ്മുടെ ചർച്ച് വലിയ ചർച്ചുകളല്ല. அன்றைக்கு നമ്മുടെ ആലയങ്ങൾ பெரிய ആലയങ്ങൾ அல்ல. നമ്മുടെ ചർച്ചുകൾ ആരംഭിച്ചത് ടാർപോളിനും ഓല ഷെഡും ഒക്കെ കെട്ടി തുടങ്ങി. നമ്മുടെ ആലയങ്ങളെല്ലാം ആരംഭ നാളുകളിലെ ടാർപ്പ மற்றும் ഓലവിനാൽ മേയപ്പെട്ടതാണ് കുടിസൈകൾ. നമ്മളിൽ പലരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ആമേൻ മരത്തിന്റെ തണലിലും റോഡ് അരികത്തും വീടിന്റെ സൈഡിലും വീടിന്റെ മുറ്റത്തൊക്കെയാ. நாம் ஆரம்ப நாட்களிலே ஆவிக்கிற வாழ்க்கை ஆரம்பித்த ஆரம்ப நாட்கள் என்று சொல்கிறது ஏதோ மரத்தணலிலும் ஏதோ வீட்டு முற்றங்களிலும் ஏதோ ஒரு சின்ன குடிசைகளில் நாம் ஆரம்பித்தோம். ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയുക. உண்மை என்று சொன்னால் ஒரு அல்லேலூயா சொல்லலாமே. ഇവരുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ട് ഇവരുടെ ചർച്ച് ആരംഭിച്ചത് തന്നെ യേസു ഇന്റർനാഷണൽ ചർച്ച് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறதை பார்த்தால் நீங்க வந்த ஆரம்பத்தில் இயேசு உங்களுக்கு ஒரு இன்டர்நேஷனல் அவர் சபையை தந்தது போல. പെന്തക്കോസ്റ്റൽ മൂവ്മെന്റ് ആരംഭിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല. பெந்தேகோஸ்தே மூவ்மெண்ட் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படியல்ல. അത് വഴിയരികത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചവരുടെ കൂട്ടമാണ്. அது பாதை அருகே ஜெபித்ததான ஒரு கூட்ட மக்கள். അത് ഷെഡിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചവരുടെ കൂട്ടമാണ്. ஒரு கூடாரத்திலே ஜெபித்ததான மக்கள். അത് ഓലക്കുടിലിൽ തുടങ്ങിയ ഓല കുടിസയിലെ ആരംഭിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടം. ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും നന്നായി ശക്തിയോടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗകർ അന്നില്ല. ഇന്നേക്ക് പ്രസംഗം பண்ணுகிற ഏറ്റവും വല്ലമയാക പ്രസംഗം பண்ணுகிற പ്രസംഗികർ അന്നേക്ക് ഇല്ല. വേദപുസ്തകത്തിന്റെ തിയോളജിക്കൽ ഫ്രെയിമുകൾ അടുക്കി അടുക്കി പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗ ബൈബിൾ പ്രഭാഷകർ ഓ വേദ പുസ്തകത്തിലെ തിയോളജി അടുക്കി അടുക്കി പ്രസംഗം பண்ணுகிறதான നല്ല പ്രസംഗിമാർ അന്ന കാലത്തിൽ ഇല്ല. അന്ന് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള അഭിഷക്തരല്ല. അന്നേക്ക് ഇരുന്നதான ஊழியக்காரர்கள் பெரிய படிப்பறிவு இல்லை. പക്ഷേ ആ കുടിലിൽ ആരാധന നടക്കുമ്പോൾ, அந்த குடிசையில் ആരാധന നടക്കുമ്പോൾ, ടാർപോളിന്റെ കീഴെ ആരാധന നടക്കുമ്പോൾ, കീഴെ ആരാധന നടക്കുമ്പോൾ വലിയ വലിയ നാമധേയ ചർച്ചുകളിൽ നിന്ന് ജനം ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കയറി വന്നു. பெரிய பெரிய அல்லது പേർ സഭകളിൽ നിന്ന് മക്കൾ വന്നാர்கள். വലിയ വലിയ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നു. കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മക്കൾ വന്നാர்கள். നമ്മുടെ ചർച്ചിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത കണ്ടിട്ടല്ല അന്ന് അവരവിടെ വന്നത്. നമ്മുടെ സഭയുടെ മേന്മയെ കണ്ടു വരവില്ലേ. നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗത്തിന്റെ പാഠം കണ്ടിട്ടല്ല അവരന്ന് അവിടെ വന്നത്. പ്രസംഗത്തിന്റെ മേന്മയെ കണ്ടു വരവില്ലേ. അവർ ഇറങ്ങി വന്നത് വലിയ ചർച്ചുകളിൽ നിന്നാണ്. അവർ വരുന്നത് പെരിയ പെരിയ സഭകളിൽ. അവർ ഇറങ്ങി വന്നത് വലിയ വലിയ അരമനകളിൽ നിന്നാണ്. അവർ ഇറങ്ങി വന്നത് പെരിയ പെരിയ അരമനയിൽ നിന്ന്. അവർ ഇറങ്ങി വന്നത് വലിയ വലിയ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. പെരിയ പെരിയ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നാர்கள். എങ്ങനെ അവർ ഇറങ്ങി ഈ കുടിലിൽ വന്നു? എപ്പോഴും അവർ ഇറങ്ങിയത് വീട്ടുക്കുള്ള വന്നാர்களോ? അവർ പറയുമായിരുന്നു,
അവர்கள் சொல்வார்கள், അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന 10 പേരുടെ അകത്ത് ദൈവശക്തിയുണ്ട്. അവർ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന 10 പേർക്കുള്ള ദൈവയുടെ വല്ലമൈ ഉണ്ട്. ആ ദൈവദാസൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങുന്നു. அந்த ஊழியக்காரன் ஜெபிக்கும்போது அங்க தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்படுகிறது. ഇത് മറന്ന് നമുക്കൊരു ശുശ്രൂഷ ഇല്ല, மறந்து நமக்கு ஒரு ஊழியம் இல்லை. ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെട്ടത് പ്രസംഗകന്റെ പ്രസംഗ ശക്തി കൊണ്ടല്ല. ആയിരക്കണക്കാன പിള്ളേകൾ ദേവനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടത് പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടതാണ് പ്രസംഗിയുടെ സാമർത്ഥ്യത്തിനാലല്ല. അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ വ്യാപരിച്ച വചനത്തിൽ വ്യാപരിച്ച ദൈവശക്തിയാണ്. അവർ പ്രസംഗം പണ്ണുമ്പോൾ വസ്ത്രത്തിൽ കൂടെ വെളിപ്പെട്ടത് ദേവയുടെ വല്ലമൈ. അഭിഷക്തന്മാരെ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്, പരിശുദ്ധവാന്കളെ മറന്നുപോയി. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു തുടങ്ങിയ അഭിഷക്തന്മാർ ഇതിനകത്തുണ്ട്. എനിക്ക് தெரியும், நான் பிறப்பதற்கு முன்னாடி ஆண்டவர் ஊழியத்தை செய்கிறதான கருத்துக்குரிய போதக பிதாக்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள். ഞാൻ ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നത് വരെയായിരുന്നു കഷ്ടത. എന്നാൽ ഞാൻ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കഷ്ടതയുടെ കഥ പറയാനില്ല. ஆண்டவருடைய வார்த்தையை சொல்ல ஆரம்பிக்கும் வரை தான் எனக்கு கஷ்டங்கள். ஆனால் ஆண்டவர் சுவிசேஷத்தை அறிவித்த பிற்பாடு எனக்கு கஷ்டம் இல்லை. എന്നാൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് അഭിഷക്തന്മാരോട് ചോദിക്കുക, ஆனால் இங்கே இருக்கிற போதக பிதாக்கள் எடுத்து അവർ ദൈവരാജ്യം നിമിത്തം കഷ്ടത അനുഭവിച്ചവരാണ്. தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக கஷ்டங்கள் அனுபவித்த അവർ സുവിശേഷം നിമിത്തം വേദനിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. സുവിശേഷത്തിற்காக ഉപദ്രവപ്പെട്ടവர்கள். നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം നിമിത്തം കഷ്ടത അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഒരു തലമുറ ദൈവരാജ്യം നിമിത്തം അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കുന്നത്. സുവിശേഷത്തിற்காக കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതിനാൽ പിற்பாടുള്ള തലമുറകൾ ദേവനുക്കാக സന്തോഷം മനസ്സിലാകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കരം അടിച്ചു കരങ്ങളെ തട്ടി കർത്തൃനാമത്തെ മഹിമപ്പെടുത്തലാമേ. ദൈവരാജ്യം നിമിത്തം കഷ്ടത അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ദേവനുക്കാக കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതിനാൽ എന്നെ പോലെ ഒരു തലമുറകൾ ദൈവരാജ്യം നിമിത്തം അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കുന്നു. என்னை போல சில தலைமுறைகள் தேவனுக்காக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். നമ്മെ അത്ഭുതമാക്കി മാറ്റിയത് ദൈവശക്തിയാണ്. നമ്മെ അത്ഭുതമായി മാറ്റിയത് ദേവനുடைய വല്ലമൈ. നമ്മെ അതിശയമാക്കി മാറ്റിയത് ദൈവശക്തിയാണ്. അതിശയമായി മാറ്റിയത് ദേവനുடைய വല്ലമൈ. ഞാൻ ഇന്നു രാത്രി വീണ്ടും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ இந்த இரவு மறுபடி விசுவாசிக்கிறேன். എന്റെ രാജ്യത്തെ ദൈവരാജ്യമാക്കി മാറ്റുന്ന ദൈവശക്തി ഇന്ത്യയുടെ മേൽ തുറക്കപ്പെടും. என்னுடைய ராஜ்யத்தை தேவனுடைய ராஜ்யமாய் மாற்றுகிற தேவனுடைய வல்லமை இந்தியாவில் வெளிப்படுவார். വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ കരം അടിച്ചു കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക. കരങ്ങളെ തട്ടി കരങ്ങളെ തട്ടി കരങ്ങളെ തട്ടി കർത്തൃനാമത്തെ മഹിമപ്പെടുത്തലാം. അന്നത്തെ അഭിഷക്തന്മാർ എത്ര മണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അക്കാലഘട്ടത്തിൽ കാണപ്പെട്ടതാണ് ഊഴിയക്കാർ എത്ര മണിനേരം പ്രസംഗം പണ്ണാർക്ക് தெரியாது. അവർക്ക് എത്ര നന്നായി പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എவ்வளவு நல்ல முறையில் பிரசங்கம் பண்ண தெரியுമെന്ന് എനിക്ക് தெரியாது. അവർക്ക് എത്രത്തോളം ഈ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അവർ എவ்வளவுக்கு அதிகമായി വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി ഇറയലെ പറ്റി தெரியுമെന്ന് എനിക്ക് தெரியாது. പക്ഷെ ഒന്ന് എനിക്കറിയാം, ஆனால் ഒരു കാര്യം എനിക്ക് தெரியும். അവർ പറഞ്ഞ വചനത്തിൽ ദൈവശക്തി വെളിപ്പെട്ടു. അവരുടെ சொன்ன தேவனுடைய வார்த்தையிலே தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்பட்டது. ഇന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അനേകർ കേൾക്കുന്നതാണ് ഒരു കേൾവി, അവർക്ക് വചനമുണ്ടോ? അവർക്ക് വചനം இருக்கிறதா? ആ പാസ്റ്റർ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടോ? அந்த போதகர் வசனம் பிரசங்கிப்பாரா? ആ ചർച്ചിൽ വചനമുണ്ടോ? அந்த சபையிலே தேவனுடைய வார்த்தை உண்டா? ഞാൻ ഈ രാത്രി ഒന്നുകൂടെ പറയാം. நான் இந்த இரவு ஒன்று கூட சொல்லுகிறேன். ആ ചർച്ചിൽ വചനം ഉണ്ടോ എന്നതല്ല, அந்த சபையிலே தேவனுடைய வார்த்தை உண்டா என்றல்ல, ആ ചർച്ചിൽ വചനം വെളിപ്പെടുന്നുണ്ടോ? அந்த சபையிலே தேவனுடைய வார்த்தை வெளிப்படுகிறதா? Listen careful. கவனமாய் கேளுங்கள். ആ പാസ്റ്റർ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്നല്ല, அந்த போதகர் வசனத்தை பிரசங்கிக்கிறார் என்றல்ல, പ്രസംഗിക്കുന്ന വചനം ആ ദൈവമനുഷ്യനിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നുണ്ടോ? பிரசங்கிக்கிற தேவனுடைய வார்த்தை அந்த ஊழியக்காரர் மூலமாய் வெளிப்படுகிறதா? ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ സുവിശേഷം, நான் புரிந்து கொண்ட சுவிசேஷம், അരവിന്ദ് മോഹനെ മാറ്റിമറിച്ച സുവിശേഷം, அரவிந்த் மோகனை மாற்றினதான சுவிசேஷம் പുസ്തകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതല്ല, இந்த புஸ்தகத்தில் இருப்பதல்ல, ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നതാണ്. நம்புகிற பிள்ளைகளுடைய இதயத்திலே வருகிறதான வார்த்தை. ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് சேர்ந்து கர்த்தநாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம். എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും, ഏത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ദൈവ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെടരുത്. தேவனுடைய மகிமை நஷ்டப்படக்கூடாது. നിന്നിൽ നിന്ന് ദൈവ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, உங்களில் இருந்து தேவனுடைய மகிமை நஷ்டப்பட்டால் പിന്നെ നമ്മളെ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല. அதுக்கப்புறமாக நமக்கு ஒன்றுமே உதவாது. കാരണം ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത നമ്മെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊള്ളാവുന്നതാക്കിയത് ഈ ദൈവ സാന്നിധ്യമാണ്. ஒன்றுக்கும் உதவாத நம்மை எதற்காவது உதவலாம் என்று சொல்லி மாற்றின தேவனுடைய மகிமை மட்டும். ഞാൻ വീണ്ടും ചർച്ചിനോട് സംസാരിക്കുന്നു. நான் மறுபடியும் மக்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன், വീണ്ടും ദൈവമക്കളോട് സംസാരിക്കുന്നു. தேவ
பிள்ளைகளை பார்த்து சொல்லுகிறேன். ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു തലമുറകളോട് സംസാരിക്കുന്നു. மறுபடியும் பிள்ளைகளை பார்த்து தலைமுறைகளை பார்த்து சொல்லுகிறேன். ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നിന്നിലില്ലെങ്കിൽ, தேவனுடைய மகிமை உங்களுக்குள்ள இல்லை ദൈവ என்றால், സാന്നിധ്യം നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ, தேவனுடைய மகிமை உங்கள் குடும்பத்தில் இல்லை என்றால், ദൈവ സാന്നിധ്യം നിന്റെ തലമുറയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ, தேவனுடைய சமூகம் தேவனுடைய மகிமை உங்கள் தலைமுறைகளுக்குள்ள இல்லை என்றால், നിങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് വലിയ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. நீங்கள் அவர்களிருந்து பெரிய அற்புதங்களை எதிர்பார்க்க ഈ வேண்டாம். കൺവെൻഷൻ യോഗത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം இந்த கன்வென்ஷன் கூடுகையினுடைய முக்கியமான விஷயம் നമ്മെ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുക, நம்மை மறுபடியும் உயிருள்ளவர்களாய் மாற்ற வேண்டும். സഭകളെ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുക, നമ്മുടെ സഭയെ മറുപടിയും ഉയരുള്ളതായി നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളെ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുക. ஊழியத்தை மறுபடியும் உயிருள்ளதாய் மாற்ற வேண்டும். കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് സംസാരിച്ചു. போன நாட்களை பரிசுத்த ஆவியானவரிடத்தில் பேசினார். യേശു തന്റെ ജനത്തോട് സംസാരിച്ചു. യേശു തന്റെ ജനങ്ങളെ பார்த்து യേശു பேசினார். തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിച്ചു. നമ്മുടെ ശിഷ്യരെ பார்த்து பேசினார். യേശു ഒരിക്കലും ശിഷ്യന്മാരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല. യേശു ഒരുവരും ശിഷ്യരെ பார்த்து இப்படி சொல்லவில்லை. നിങ്ങൾ പോയി ഞാൻ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുവീനെന്ന്. நீங்கள் போய் நான் செய்ததான அற்புதங்களை பற்றி பிரசங்கம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லவில்லை. അപ്പച്ച എന്റെ മനസ്സിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി പരിശുദ്ധമാവ് തരുന്ന ഒരു ചിന്തയാണിത്. அதான் போன நாட்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்குள்ள தருகிறதான பெரிய சிந்தை. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. சொல்லும்போது நீங்கள் இது எப்படி புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று எனக்கு தெரியாது. യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞില്ല, യേശു തന്റെ ശിഷ്യരെ കൂപ്പിട്ട് சொல்லுகிறார், പോയി ഞാൻ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുക. நீங்கள் போய் நான் செய்ததான അത്ഭുതங்களை பிரசங்கம் பண்ணுங்கள். നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നോ? நீங்கள் എന്നോട് கூட இல்லையா? നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. എന്നോട് கூட இருந்தீர்களா? ഞാൻ എത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു. എത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു. പോയി എന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കൂ. இந்த അത്ഭുതங்களை பிரசங்கம் பண்ணுங்கள். ഇതല്ല യേശുവിന്റെ മഹത് നിയോഗം. ഇത് மட்டுமல்ல இயேசு கிறிஸ்துவின் ஞானம் சிந்தை. പോകുക, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുക. போங்கள், இயேசுவின் நாமத்தில் அற்புதங்கள் செய்யுங்கள். ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്റെ ആത്മ മനുഷ്യനെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന ചില വാക്കുകളാണിത്. இந்த நாட்களில் ஆவிக்குரிய மனுஷனை மறுபடி சிந்திக்க வைக்கிறதான வார்த்தை. അരവിന്ദ് മോഹൻ, நீ 12 വർഷമായി പ്രസംഗിക്കുന്നു. போன 12 ஆண்டுகளாக பிரசங்கம் பண்ணுகிறீர்கள். യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ നീ പലപ്പോഴും പ്രസംഗ വിഷയമാക്കി. യേശു ചെയ്തதான അത്ഭുതങ്ങളെ അടിക്കടി പ്രസംഗ വിണ്ണപ്പങ്ങളായി മാറ്റിനായി. പക്ഷേ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന എത്ര രോഗികൾ സൗഖ്യമായി. ஆனா உனக்குள்ளே வந்ததான எத்தனை வியாதியஸ்தர்கள் குணமடைந்தார்கள். ചർച്ചിൽ വന്ന എത്ര പേർ വിടുവിക്കപ്പെട്ടു. சபையில வந்த எத்தனை நபர்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டார்கள். എന്താണ് യേശു നിന്നോട് പറഞ്ഞത്? യേശുവിനിடത്തിൽ சொன்னது என்ன? പോയി അത്ഭുതം പ്രസംഗിക്കാനല്ല, போங்கள் அற்புதத்தை பிரசங்கம் பண்ணுவது அல்ல, പോയി രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്ക്. போங்கள் வியாதியஸ்தர்களை குணமாக்குங்கள். ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്ക്. பிசாசு பிடித்தவர்களை துரத்துங்கள். മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്ക്. மரித்தோரை உயிரோடு எழுப்புங்கள். ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്ക്. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பிரசங்கம் பண்ணுங்கள். ചേർന്ന് ഹല്ലേലൂയ പറയും. சேர்ந்தலில் சொல்லலாமா? ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ, தேவ மகிமை இல்லாவிட்டால் നമ്മളെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല. நாம் ஒன்றுக்கும் உதவாது. ഞാൻ ആദ്യമായി എന്റെ ചർച്ചിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ, நான் முதலாவது சபைக்குள்ளே போகும் பொழுது എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. எனக்கு பிடிக்கவில்லை. നമ്മൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കയറി ചെല്ലുന്ന സ്ഥലമല്ല പെന്തക്കോസ്ത് ചർച്ച്. பெந்தேக்கோஸ்து சபை என்று சொல்வது நாம் எல்லாரும் நமக்கு விருப்பத்தோடு போகிறதான இடமல்ல சபை. എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. எனக்கும் விருப்பமில்லை. ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ ആളാണ്. நான் எத்தனை சீக்கிரம் அந்த சபையிலிருந்து வெளியே போன நபர். പക്ഷെ അന്ന് വൈകിട്ട് അവിടുത്തെ അഭിഷക്തൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു. ஆனால் அந்த மாலை வேளையில் அங்கே இருந்த ஊழியக்காரர் வீட்டிலே வந்தார். എല്ലാ വിശ്വാസികളും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. எல்லா விசுவாச பிள்ளை கவனமாய் എല്ലാ கேளுங்கள். അഭിഷക്തരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. எல்லா ஊழியக்காரரும் கேளுங்கள். ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്നതല്ല, இது நான் உங்களிடத்தில் பிரசங்கம் பண்ணுகிறதல்ல, എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നതാണ്. என்னோட பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறது. അന്ന് വൈകിട്ട് അഭിഷക്തൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു. அந்த மாலை வேளையில் அந்த ஊழியக்காரர் வீட்டிலே வந்தார். ഞാൻ വന്ന ഉടനെ അഭിഷക്തനോട് സംസാരിച്ചു. வந்த உடனே அந்த ஊழியக்காரரை பார்த்து பேசினேன். ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇനി നിങ്ങളുടെ പള്ളി വരില്ല. நான் இனி ஒருபோதும் உங்கள் ஆலயத்திலே வரமாட்டேன். ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആളല്ല. நான் உங்களுடைய ஒரு நபர் அல்ல. ആ ദേവദാസൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. அந்த ஊழியக்காரனை பார்த்து சொன்னார், മോൻ വരണ്ട. மகனே நீ வர வேண்டாம். പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു. நான் ஒரு வார்த்தை ஜெபிக்கட்டுமா? ആ മനുഷ്യന്റെ ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥനയാണ്. அந்த மனுஷனுடைய ஒரு வார்த்தை ஜெபம். 12 വർഷമായി ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 12 ആണ്ടുകളാக நான் பிரசங்கம் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறேன். ഇങ്ങനെയുള്ളവരും നമുക്ക് പിറകിൽ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. இப்படிப்பட்டவர்கள் நமக்கு பின்னாடி இங்கே ஊழியம் செய்தார்கள். ആ മനുഷ്യന്റെ ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥന, அந்த மனுஷனுடைய ஒரு வார்த்தை ஜெபம். ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനയല്ലേ? நான் சிந்தித்தேன், இது ஒரு ஜெபம் அல்லவா? പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ. அவர் ஜெபம் பண்ணட்டும். പക്ഷെ പുള്ളി പ്രാർത്ഥിച്ചു. அவர் ஜெபம் பண்ணனா അത് പ്രാർത്ഥനയല്ലായിരുന്നു, அது ஜெபம் அல்ல, അത് പ്രവചനമായിരുന്നു. அது தீர்க்க தரிசனம். നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രവചനങ്ങളായി മാറട്ടെ. நம்முடைய ஜெபங்கள் தீர்க்க தரிசனங்களாய் மாறட்டும்.
ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോനെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ പ്രാർത്ഥനാ വാചകങ്ങളും അവരുടെ ഒവ്വൊരു ജപ വിണ്ണപ്പങ്ങളും ഞാൻ അനുഭവിച്ച എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളായി, ഞാൻ അനുഭവിച്ച വാഴ്ക്കയുടെ അനുഭവങ്ങളായി ഞാൻ ആ ദൈവമനുഷ്യനെ പിടിച്ചു നിർത്തി. ഞാൻ ആ ഊഴിയക്കാരെ പിടിച്ചു നിർത്തിനെ. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥന നിർത്തി, അവർ ജപത്തെ നിർത്തിനാർ, കണ്ണു തുറന്നു. ഞാൻ ആ മനുഷ്യനോട് ആദ്യമായി ചോദിച്ചു, ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ പുറത്ത് മുതലാവത് കേട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എന്നെ അറിയാം? உங்களுக்கு எப்படி என்னை தெரியும்? ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ അനുഭവമാണ്. ഞാൻ പേசுகிறது என்னுடைய അനുഭവം. എനിക്ക് എന്റെ അനുഭവം പറയാനേ അറിയാവൂ. எனக்கு என்னுடைய അനുഭവം സാക്ഷ്യത சொல்ல தெரியும். ഞാൻ ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു, ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഞാൻ മുതലാവത് മനുഷ്യനെ பார்த்து കേട്ട്, നിങ്ങളോട് എന്റെ ജീവിതം ആര് പറഞ്ഞു? ഓ ഉங்களிடத்தில் എന്റെ வாழ்க்கையை பற்றி யார் சொல்லி தந்தார்? ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ലല്ലോ. ഞാനും ഉങ്ങൾക്കും എന്താ തുടർബും ഇല്ലയേ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അനുഭവിച്ച എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്? അപ്പുറം എപ്പടി ഞാൻ അനുഭവിച്ചതാണ് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പേസുகிறீர்கள். അന്ന് ദൈവമനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്. അன்று அந்த ஊழியக்காரர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை உண்டு. ഇന്ന് മോനും മോന്റെ അമ്മയും മോന്റെ അനുജത്തിയും ചർച്ചിൽ കയറി വന്നപ്പോൾ, ഇന്ന് മകനും ഉன்னுடைய തായും ഉன்னுடைய തങ്കയും இந்த സഭയിലെ വരുമ്പോഴത് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു. ഉങ്ങളെ പറ്റി പരിശുദ്ധ ആവിയാനവർ എന്നിടത്തിലെ சொன்னார். അടിച്ച് കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. ഒരു സുവിശേഷകന്റെ സുവിശേഷ പ്രഭാഷണമല്ല എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി. ഒരു സുവിശേഷകന്റെ സുവിശേഷ മൂല്യമല്ല എന്നെ മനമാറ്റം കൊണ്ടുവന്നത്. ഒരു ബൈബിൾ ടീച്ചറിന്റെ അധ്യാപകന്റെ അധ്യാപനമല്ല എന്നെ മാറ്റിയത്. ഒരു ബൈബിൾ പണ്ഡിതാക്കളുടെ ടീച്ചിങ് അല്ല എന്നെ മാറ്റുന്നത്. ആ മനുഷ്യനോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിച്ചു. ആ മനുഷ്യനോട് പരിശുദ്ധ ആവിയാനവർ പേസിനാർ. അതെന്നെ ഞെട്ടിച്ചു. അത് എന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചോട്ടെ? ഞാൻ ഉங்களிடത്തിൽ കേൾക്കട്ടുമാ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചോട്ടെ? ഞാൻ എന്നിടത്തിൽ കേൾക്കട്ടുമാ? അടുത്ത ഞായറാഴ്ച 10 മണിക്ക്, അടുത്ത ഞായറാഴ്ച 10 മണിക്ക് ഒരു ശ്രീദേവി 2 മക്കളെയും കൊണ്ട് നിങ്ങളെ എന്റെയും ചർച്ചിൽ വന്നാൽ, ഒരു ശ്രീദേവി 2 പിള്ളേകളെ കൊണ്ട് എന്നെ ഉങ്ങളുടെ സഭയിൽ വന്നാൽ, അവരുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ, അവരുടെ வாழ்க்கையை മാറ്റി அமைக்கும்படி നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. ഊഴിയത്തെ കട്ടുപ്പെടുത്തുന്നത് പരിശുദ്ധ ആവിയാനവർ. എന്നെ മറന്നാലും ഈ കൺവെൻഷൻ മറന്നാലും, എന്നെ മറന്നാലും കൺവെൻഷൻ മറന്നാലും ഈ സത്യം മറക്കരുത്. இந்த உண்மையை நீங்கள் மறக்க கூடாது. പരിശുദ്ധാത്മാവ്, പരിശുദ്ധ ആവിയാനവർ. ചേർന്ന് പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ചേർന്ന് சொல்லுங்க പരിശുദ്ധ ആവിയാനവർ. ദൈവ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് എത്ര നാളായി? ദൈവയുടെ ശബ്ദത്തെ കേട്ട് എത്രയോ നാളായി? ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി? ദൈവയുടെ മഹിമയെ അനുഭവിച്ചിട്ട് എത്രയോ നാളായി? എല്ലാം ഒരു ചടങ്ങായി മാറുകയല്ലേ? എല്ലാം ഒരു ചടങ്ങുകളായി മാറുകയല്ലേ? എല്ലാം ഒരു ആചാരമായി മാറുകയല്ലേ? എല്ലാം ഒരു ചടങ്ങുകളായി മാറുകയല്ലോ? അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആരാധന ശുശ്രൂഷ നടത്തിയ അഭിഷക്തൻ എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു? ഓ ആരാധന നടത്തുന്ന ഊഴിയക്കാർ എത്ര തവണ നിങ്ങളെ பார்த்து சொன்னார்? ഒന്ന് കൈ അടിക്ക്, ഒന്ന് കരങ്ങളെ തട്ടുക, ഒന്ന് കൈ ഉയർത്ത്, ഒന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തുക, ഒന്ന് പാട്ട് പാട്, ഒന്ന് പാട്ട് പാടുക. ഇന്നേക്ക് 50-60 വർഷങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ കൈയടിക്കാൻ പറയണ്ടായിരുന്നു. പോന 50-60 ആണ്ടുകൾക്ക് മുന്നേ കൈകളെ തട്ടുകൾ എന്ന് சொல்ல വേണ്ടാം. നമ്മൾ വളരുകയാണോ? നാം വളരുകയാണോ? തളരുകയാണോ? തളരുകയാണോ? മരിക്കുകയാണോ? ഇറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? ജീവിക്കുകയാണോ? வாழ்ந்துകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? ഇന്ന് രാത്രി ഒരു സുവിശേഷകൻ എന്ന നിലയിൽ, இந்த இரவு வேளை ஒரு സുവിശേഷകൻ എന്ന നിലയിൽ, തലമുറയുടെ അഭിഷക്തൻ എന്ന നിലയിൽ, இந்த കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഊഴിയക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ பார்த்து சொல்லுகிறேன். എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും, ഏതെല്ലാം നഷ്ടമാനാലും ദൈവ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെടരുത്. ദൈവത്തിന്റെ മഹിമയെ നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തக்கூடாது. ചേർന്നൊരു ഹല്ലേലൂയ പറ. ചേർന്നൊരു ഹല്ലേലൂയ சொல்லலாம். ഒരു ദൈവിക സത്യം ഇന്നും നാളെയുമായി ഞാൻ ഈ പട്ടണത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു. இந்த தேசத்தை பற்றி ஒரு தேவனுடைய வார்த்தை இன்று நாளையிலும் பேச போகிறேன். അത് അകത്തും പുറത്തും ഒരുപോലെ രൂപാന്തരത്തിനും വിടുതലിനും സൗഖ്യത്തിനും അത്ഭുതത്തിനും കാരണമാകും. അത് ഉള്ളേയും വെളിയേയും നമ്മുടെ வாழ்க்கைக்கு മാറ്റത്തിനും നമ്മുടെ வாழ்க்கைയുടെ മറുരൂപത്തിനും കാരണമായി മാറും. യേശുവിനെ കുറിച്ച് എവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നുവോ, യേശുവെ പറ്റി എങ്ങെല്ലാം പ്രസംഗം பண்ணுகிறோமோ, ആത്മാവിന്റെ പ്രസംഗമാണെങ്കിൽ, അത് ആവിയാനവരുടെ പ്രസംഗമാണെങ്കിൽ അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ട്. അங்கே അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. ഇല്ല എന്ന് சொல்ல എன்னால முடியாது. കഴിഞ്ഞ രാത്രി നിന്ന സ്ഥലത്തും ഞാൻ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടു. ഞാൻ നേറ്റു മുന്താ നാളും ഇരുന്നതാണ് ഇടത്തിൽ അപ്പടിപ്പെട്ട അത്ഭുതത്തെ பார்த்தேன். യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ആത്മാവിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ആവിയിനാലേ പ്രസംഗം பண்ணுகிற இடத்திலே രൂപാന്തരങ്ങളുണ്ട്, മറുരൂപങ്ങൾ നടക്കും. എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം, என்னுடைய மிகப்பெரிய வாஞ்சை, യേശു എന്ന നാമം ഇവിടെ പറയുക മാത്രമല്ല, യേശു എന്ന നാമത്തെ ഇങ്ങ് சொல்கிறது மட்டுமல்ல, ആ നാമത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് വേൽക്കിളമ്പിയിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരണം. ആ നാമത്തിற்குள்ள ഏതെല്ലാം അടങ്ങി ഇരിക്കുന്നതോ അത് വേൽക്കിളമ്പിയിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരുവதாக. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണോ ഇവിടെ വന്നത്? നിങ്ങൾ அப்படிதான் ஜெபம் பண்ணிக்கொண்டு வந்தீர்களா? അതോ അരവിന്ദ് മോഹന്റെ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ വന്നത്? അല്ലാവിട്ടാൽ അരവിന്ദ് മോഹനുടെ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നീர்களா? ഈ സുവിശേഷത്തിനകത്തുള്ളത് ഞാൻ അനുഭവിക്കണമെന്ന് ആര് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വന്നോ
അവർക്ക് ഇത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. சுவிசேஷத்துக்குள்ள இருக்கிறதான மகிமை யாருக்கு அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையோடு வந்தீர்களோ அவர்கள் இந்த ராத்திரியில் அதை அனுபவிப்பீர்கள். അത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു സൗഖ്യമായിരിക്കാം, அது சில வேளை ஒரு வியாதியிலிருந்து விடுதலை, അത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു സമാധാനമായിരിക്കാം, சில வேளை ஒரு சமாதானமாயிருக்கலாம், അത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമായിരിക്കാം, சில வேளை ஒரு சுதந்திரமாயிருக்கலாம், അത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു ആശ്വാസമായിരിക്കാം, சில வேளை ஒரு ஆறுதலாயிருக்கலாம், അത് ഒരുപക്ഷെ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലായിരിക്കാം, சில வேளை பாவத்தில் இருந்து ஒரு விடுதலையாயிருக்கலாம், അത് ഒരുപക്ഷെ ജഡത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമായിരിക്കാം. சில வேளை அது மாம்சத்தில் இருந்து ஒரு പക്ഷെ விடுதலையாயிருக்கலாம். നീ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് വന്നുവോ, விருப்பத்தோடு നീ வந்திருக்கிறாயோ, എന്ത് പ്രാർത്ഥനയോടെ വന്നുവോ, இந்த ஜெபத்தோடு അത് வந்திருக்கிறாயோ, ചെയ്യാൻ ഇവിടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിന് കഴിയും. அதை செய்ய இங்க இயேசு நாமத்துக்கு செய்ய முடியும். ഇന്നും നാളെയുമായി ഈ ദേശത്തോട് പറയാൻ പോകുന്ന ദൈവിക സത്യത്തില് இன்றும் நாளையும் இந்த தேசத்தோடு பேசப் போகிற தேவனுடைய வார்த்தைக்கு വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കുന്നു. பரிசுத்த வேத புஸ்தகத்திலிருந்து ஒரு வேத பகுதியை வாசிக்கிறேன். ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 23-ാം അധ്യായം, லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 23ஆம் அதிகாரம் 47ാമത്തെ വേദഭാഗം. 47வது வேத வசனம். ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്നവരെല്ലാം അതൊന്ന് എടുക്കുക. பைபிள் கொண்டு வந்தவர்கள் எல்லாரும் எடுக்கலாம். லூக்கா சுவிசேஷம் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 43ஆம் அத்தியாயம், 23ஆം അധ്യായം 23ஆம் அதிகாரம் 47ാമത്തെ വാക്യം. 47வது വാർത്ത. ഈ സംഭവിച്ചത് இங்க நடந்தது ശതാധിപൻ കണ്ടിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ இந்த மனுஷன் വാസ്തവമായി உண்மையாகவே നീതിമാൻ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. நீதிமானாய் இருந்தான் என்று சொல்லி தேவனை மகிமைப்படுத்தினார். ഈ സംഭവിച്ചത് ശതാധിപൻ കണ്ടിട്ട്, இது சம்பவித்ததை நூற்றுக்கு அதிபதி பார்த்துவிட்டு, യേശു ക്രിസ്തു വാസ്തവമായി இயேசு கிறிஸ்து உண்மையாகவே നീതിമാൻ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് நீதிமானாய் இருந்தான் என்று சொல்லி ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. தேவனை மகிமைப்படுத்தினார். മർക്കോസ് സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 39ാമത്തെ വേദഭാഗം. മാർക്ക് എഴുതിയ സുവിശേഷം 15-ാം அதிகாரம் അതിന്റെ 39-ാം വചനം. മർക്കോസ് സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം 39ാമത്തെ വേദഭാഗം. മാർക്ക് എഴുതിയ സുവിശേഷം 15-ാം அதிகாരം അതിന്റെ 39ാം വചനം. യേശുവിന് എതിരെ നിന്നിരുന്ന ശതാധിപൻ, അവർക്ക് എതിരെ നിന്ന നൂറ്റിക്ക് അധിപതി, അവൻ ഇങ്ങനെ പ്രാണനെ വിട്ടത് കണ്ടിട്ട്, അവൻ ഇപ്പടി കൂപ്പിട്ട് ജീവനെ വിട്ടപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവപുത്രൻ ആയിരുന്നു സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. മെയ്യാകവേ இந்த മനുഷ്യൻ ദേവന്റെ കുമാരൻ എന്ന്. യേശുവിന് വിരോധമായി നിന്ന ശതാധിപൻ, യേശുവിന് വിരോധമായി കാണപ്പെട്ട നൂറ്റിക്ക് അധിപതി, യേശു ഇങ്ങനെ പ്രാണനെ വിട്ടത് കണ്ടിട്ട് യേശു ഇവനമായി ജീവനെ വിട്ടதை பார்த்து അവൻ ദൈവപുത്രൻ ആയിരുന്നു സത്യം എന്ന് സാക്ഷിച്ചു. ദേവന്റെ കുമാരനായി ഇരുന്ന മെയ്യാകവേ ദേവന്റെ കുമാരൻ എന്ന് சொன்னான். മത്തായി സുവിശേഷം 27-ാം അധ്യായം, മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 27-ാം அதிகாരം 54ാമത്തെ ഭാഗം. 54-ാം அதிகாരം. ശതാധിപനും നൂറ്റിക്ക് അധിപതിയും അവനോട് കൂടെ ഉള്ളവരും അവനോട് കൂടെ ഇരുന്നവர்களுം ഈ ഭൂകമ്പം മുതലായ സംഭവിച്ചത് കണ്ടിട്ട് ഇത് ഭൂതങ്ങൾ മുതലാനൊക്കെ നടന്നதை பார்த்துவிட்டு അവൻ ദൈവപുത്രനായിരുന്നു സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ടു. മെയ്യാകവേ ഇവൻ ദേവന്റെ കുമാരൻ എന്ന് சொல்லி അവർക്ക് ഭയந்தார்கள். ഇത്രയും വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നോ? ഇവളോ വചനങ്ങൾ ഉങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നതാ? ഇത്രയും വചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഗ്രഹിച്ചോ? ഇവളോ വചനങ്ങളെയും ഉങ്ങളുടെ ചിന്തയിലെ കൊണ്ടുവന്ന് ഗ്രഹിച്ചു പാരുங்கள். ഞാൻ ഇപ്പോൾ വായിച്ച ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ഇപ്പോൾ വാസിത്തതാണ് വേദപകുതി ഉങ്ങളുടെ ചിന്തയിലെ പുരിന്തതാ? തിരുവനന്തപുരത്തുകാരോട് മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ തലയാട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കൈകാട്ടും. വേൽക്കിളമ്പിയിൽ ആൾക്കാർ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതെന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. തിരുവനന്തപുരത്തുകാരൻ കേട്ടാ ഒന്ന് തലയാട്ടുവാர்கள் அல்லது കൈ ഉയർത്തുവാர்கள். വേൽക്കിളമ്പിയിൽ இருக்கிறவங்க சும்மா வேடிக்கை பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறீர்கள். എന്തു ചോദിച്ചിട്ട് വരാനൊക്കില്ല. എന്നെ കേട്ടപ്പോൾ பதில் இல்லை. സഹോദരിമാരെ, ഈ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടെന്നേ സ്വർഗമായേനെ. സഹോദരിമാരെ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ വീട്ടിലെ ഇരുന്നാൽ உங்கள் வீடு என்றைக்கோ ஒரு குட்டி பரலோகமாய் இருந்திருக்கும். സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലൊന്ന് ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്രയോ കാലങ്ങളായി അഴിക്കാൻ നടക്കുന്ന ബന്ധനം എന്നേ അഴിഞ്ഞേനെ. இவ்வளவு போல நீங்க உங்க வீட்டில் அமைதலாய் இருந்தால் உங்க குடும்பத்தில் இத்தனை நாட்களாக அழியாமல் இருக்கிற கட்டுகள் என்றைக்கோ அழிந்து போயிருக்குமாயிருந்தது. ഞാൻ 3 ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ വചനം വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. நான் 3 பகுதியில் இருந்து தேவனுடைய வசனத்தை வாசித்து നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ സംഗ്രഹിച്ചോ? அது உங்களுடைய இதயத்தில் நீங்கள் சேகரித்து வையுங்கள். സംഗ്രഹിച്ചോ? சேகரித்தீர்களா? എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഒന്ന് അടച്ചോ. அப்படின்னு சொன்னா உங்க பைபிள் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കൊണ്ട് ചിലർ മത്തായി, മർക്കോസും ലൂക്കോസും യോഹന്നാനും വായിച്ച അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി കടന്നു കളയും. சில வேளை இன்னைக்கு வாய்ப்பு தந்தா மத்தேயு, மார்க்கு, லூக்கா, யோவான் வாய்ப்பு கிடைச்ச அப்போஸ்தல நடபடிகளும் வாசிச்சு முடிச்சு தான் வீட்டுக்கு போவீங்க. എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമല്ലേ ബൈബിൾ ഒന്ന് തുറന്നത്? எத்தனையோ நாட்கள் பிற்பாடு தானே பைபிள் இன்னைக்கு ஒன்று ஓபன் பண்ணி இருக்கு. ചിലർ അത്ഭുതത്തോടെ പേപ്പറൊക്കെ നോക്കുന്നു. சிலர் அற்புதமாக பேப்பர் எல்லாம் பார்க்கிறீர்கள். അടച്ചോ? மூடி வையுங்கள். ബൈബിൾ അടച്ചോ? மூடி வையுங்கள். ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കൂ. இனி என்னை கவனியுங்கள்.
യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്നവരുടെ സാക്ഷ്യമല്ല ഇത്. യേശുവോട് കൂടെ നടന്നവരുടെ സാക്ഷിയല്ല. യേശു കൊടുത്ത അപ്പക്കഷ്ണം കഴിച്ചവരുടെ സാക്ഷ്യമല്ല ഇത്. യേശുവോട് കൂടെ നടന്ന അപ്പം സാപ്പിട്ടവരുടെ സാക്ഷിയല്ല. യേശുവിന് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചവന്റെ സാക്ഷ്യമല്ല ഇത്. യേശുവോട് കൂടെ നടന്ന് വ്യാധിയിൽ നിന്ന് വിടുതല പെറ്റവരുടെ സാക്ഷിയല്ല. യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലുള്ളവരുടെ സാക്ഷ്യമല്ല ഇത്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഊഴിയത്തിലുള്ളവരുടെ സാക്ഷിയല്ല. ഇത് യേശുവിന്റെ ആൾക്കാരുടെ സാക്ഷ്യമല്ല. ഇത് യേശുവോട് കൂടെ നടന്നവരുടെ സാക്ഷിയല്ല. ആ മണിക്കൂർ വരെ, അന്ത മണിനേരം വരെയിലും യേശുവിന്റെ ശത്രുപക്ഷത്തു നിന്നവന്റെ സാക്ഷ്യമാണ്. യേശുവോട് കൂടെ ഇരുന്നവരുടെ സാക്ഷി. ആ മിനിറ്റ് വരെ, അന്ത നിമിഷം വരെയിലും യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ നിന്നവന്റെ സാക്ഷ്യമാണ്. യേശുവെ കൊല ചെയ്യുമ്പടി എന്താണ് അവന്റെ സാക്ഷ്യം? അവരുടെ സാക്ഷി എന്നെ ഇവൻ സാക്ഷാൽ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ. ഇവൻ മെയ്യാകവേ ദേവന്റെ കുമാരൻ. കരമുയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്ക്. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്തരെ സ്തുതിക്കണം. എല്ലാവരെ പോലെ അല്ല യേശു. എല്ലാരെ പോലെയല്ല യേശു. ഇതൊരു ശത്രുവിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ്. ഇത് ഒരു എതിരാളിയുടെ ഒരു സാക്ഷി. എങ്ങനെയും അവനെ ക്രൂശിച്ചു കൊല്ലണം എന്ന് ചിന്തിച്ചൊരു വ്യക്തിയുടെ സാക്ഷ്യം. എപ്പടിയാവത് അവരെ സിലുവയിലെ അറൈந்து കൊല ചെയ്യ വേണ്ടും എന്ന് നിனைத்தവനുടെ ഒരു സാക്ഷി. യേശു അത്ഭുതം ചെയ്ത അത്ഭുതം കണ്ടപ്പോഴല്ല ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് ഇവൻ ദൈവപുത്രനാണ്. യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നதை കണ്ട് இந்த மனுஷன் சொல்லவில்லை இவர் மெய்யாகவே தேவனுடைய குமாரன் என்று. യേശു രോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴല്ല ഇവൻ സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് ഈ ശതാധിപൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. യേശു വ്യാധിയസ്തരെ ഗുണമാക്കുന്നதை കണ്ടല്ല இந்த 100க்கு அதிபதி യേശുவை പറ്റി സാക്ഷി சொன்னது. മരിച്ചു 4 ദിവസമായി നാറ്റമച്ച ലാസറിനെ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴല്ല ഈ ശതാധിപൻ യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് സാക്ഷിച്ചത്. മരിച്ചു 4 നാളാன பிற்பாடும் அவரை உயிரோடு எழுப்புனதை நேரடியாக கண்ட பிற்பாடல்ல இவர் மெய்யான தேவனுடைய குமாரன் என்று சாட்சி கொடுத்தது. യേശു അത്ഭുതം ചെയ്തത് കണ്ടിട്ടല്ല ഈ സാക്ഷ്യം. യേശു അത്ഭുതം ചെയ്തதை பார்த்தல்ல இந்த சாட்சி. യേശു അടയാളങ്ങൾ ചെയ്തത് കണ്ടിട്ടല്ല ഈ സാക്ഷ്യം. അടയാളങ്ങൾ ചെയ്തதை பார்த்தல்ல இந்த സാക്ഷി. അവൻ മരിച്ചപ്പോൾ, അവൻ മരിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മരണമുണ്ടോ? അപ്പടി ഒരു മരണമുണ്ടാ? അവന്റെ മരണം കണ്ടപ്പോൾ, അവരുടെ മരണത്തെ பார்த்தപ്പോൾ, യേശു ജീവനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ, യേശു ജീവനെ ഒപ്പുകൊടുത്തപ്പോൾ, അവിടെ സംഭവിച്ച സംഭവങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ, അങ്ങേ നടന്നതാന കാഴ്ചകളെ பார்த்தപ്പോൾ, ശത്രുപക്ഷത്തുള്ളവൻ പറയുന്നു, എതിരാളിയായ മനുഷ്യൻ சொல்லுகிறான், ഇവൻ സാക്ഷാൽ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ, യാഗവേ ദേവന്റെ കുമാരൻ. കരമടിക്കുന്നെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അടിക്കണം. കരം തട്ടുகிறതായിരുന്ന നല്ല തട്ടുങ്ങ. കാരണം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നവനെ പോലെ മറ്റൊരാൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ല. കാരണം എന്നവെന്ന് சொன்னால் நான் പ്രസംഗിക്കുന്നവരെ പോലെ ഒരു നബർ இந்த ഉലകത്തിലെ இல்லை. യേശുവിന്റെ ജനനം എത്ര അത്ഭുതമായിരുന്നു. യേശുവിന്റെ പിറപ്പ് എவ்வளவு അതിശയമായിരുന്നത്. യേശുവിന്റെ ജനനം ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നില്ലേ? യേശുവിന്റെ പിറപ്പ് ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നതല്ലവാ? യേശുവിന്റെ ജനനം ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നില്ലേ? യേശുവിന്റെ പിറപ്പ് ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നതല്ലവാ? യേശു ജനിച്ചിട്ടല്ല ജന്മദേശം എഴുതിയത്. യേശു പിറന്ന പിற்பாടല്ല അവരുടെ പിറപ്പിൻ ദേശം കുടിയുരിമ എഴുതപ്പെട്ടത്. അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് 600 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എവിടെ ജനിക്കുമെന്ന് പ്രവാചകൻ എഴുതി വെച്ചു. അവർ പിറപ്പதற்கு മുന്നേ 600 ആണ്ടുകൾക്ക് മുന്നേ അവർ എங்கே പിറപ്പാർ എന്ന് சொல்லி தீர்க்கதரிசி எழுதினார். എന്റെ ജന്മദേശം എഴുതിയത് ഞാൻ ജനിച്ചതിന് ശേഷമാണ്. ഞാൻ പിറന്നതാണ് പിറപ്പുരിമ എഴുതുന്ന പിറന്ന പിற்பாடு. യേശു ജന്മദേശം എഴുതി വെച്ചിട്ട് ജനിച്ചു. യേശു പിറപ്പதற்கு മുന്നേ എഴുതി வைத்து പിറந்தார். കരമടിക്കുന്നെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അടിക്കണം. കരം തട്ടുகிறതായിരുന്ന നന്നാக തട്ട വേണം. കാരണം അവനെ പോലെ നിസ്തുല്യനായി വേറൊരാളില്ല. കാരണം എന്ന് சொன்ன അവരെ പോലെ നിർമ്മലമാനവർ വേറെ ഇല്ല. ഒരാൾ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ മരിച്ചു എന്ന് എഴുതുന്നത്. ഒരു നബർ മരിത്താൽ അവർ മരിത്താർ എന്ന് சொல்லி എഴുതുവാர்கள். എങ്ങനെ മരിക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മരിച്ചു എന്നും ഒരാളെ കുറിച്ച് എഴുതണമെങ്കിൽ അയാൾ മരിക്കണം. ഒരു നബർ എപ്പ മരിപ്പാർ എപ്പടി മരിപ്പാർ എന്ന് சொல்லி എഴുത வேண்டும் എന്ന് சொன்னால் அந்த നബർ മരിക്ക வேண்டும். അത് എത്ര വലിയവനായാലും, അത് എவ்வளவு பெரிய മനുഷ്യനായാലും, എത്ര ഉന്നതനായാലും, എவ்வளவு பெரிய ഉന്നതമാനായാലും അയാൾ മരിച്ചാലേ എങ്ങനെ മരിച്ചു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അവർ മരിത്താൽ தான் അവർ എപ്പടി മരിത്താർ എന്ന് എഴുത முடியும். യേശു മരിച്ചതിന് ശേഷമല്ല അവൻ ക്രൂശിൽ മരിക്കുമെന്ന് എഴുതിയത്. അവർ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ച പിற்பாടല്ല അവർ സിലുവയിൽ മരിപ്പാർ എന്ന് എഴുതുന്നത്. യേശു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ, യേശു പിറപ്പதற்கு മുന്നേ അവൻ എങ്ങനെ മരിക്കുമെന്ന് എഴുതി. അവർ എപ്പടി മരിപ്പാർ എന്ന് എഴുതിനാர்கள். നിങ്ങൾ ആരെയാണ് സേവിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ആരെ സേവിக்கிறீர்கள்? നിങ്ങൾ ആരെയാ വിശ്വസിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ആരെ വിശ്വസിக்கிறீர்கள்? എന്റെ വയറുവേദന മാറ്റിയ യേശു, എന്റെ വയറ്റുവലിയെ മാറ്റുന്ന യേശുവേ കർത്താവിന് നന്ദി കൊടുക്കുന്നു. ആണ്ടവർക്ക് നാം നന്ദി സല്ലിക്കുന്നു. എനിക്ക് വീട് തന്ന യേശു, നമുക്ക് വീട് കൊടുത്ത യേശുവേ, എന്റെ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം നടത്തിയ യേശു, പിള്ളയുടെ തിരുമണത്തെ നടത്തുന്ന യേശുവേ, അൻപേ
കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് മുൻപേ കാലം വരുവதற்கு മുന്നേ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചു. അവരെ പറ്റി തീർക്ക ദർശനം ഉரைத்தார். ആ പ്രവചനത്തെ അതുപോലെ അവൻ നിവർത്തിച്ചു. அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை அவ்வளமாய் நிறைவேற்றினார். ആരാണ് നിന്റെ യേശു? யார் அந்த உன்னுடைய இயேசு? എന്തിനാ നീ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചേ? ஏன் நீ இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டாய்? അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ജനനം എഴുതി. அவர் பிறப்பதற்கு முன்பே அவருடைய பிறப்பை பற்றி எழுதினார்கள். മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മരണം എഴുതി. மரிப்பதற்கு முன்பே அவருடைய மரணத்தை பற்றி எழுதினார்கள். എങ്ങനെ മരിക്കുമെന്ന് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എഴുതി. எப்படி மரிப்பார் என்று பிறப்பதற்கு முன்னே எழுதினார்கள். ഇന്നുവരെ എന്റെ ബൈബിളിൽ സോറി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. இதுவரையிலும் என்னுடைய பைபிளில் சோரி அல்லது வருந்துகிறேன் என்ற பதம் இல்லை. ക്ഷമിക്കണം, அல்லது மன்னிக்க வேண்டும். ബെത്ലഹേമിൽ ജനിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബെത്ലഹേമിലെ പിറപ്പാർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ 600-1000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. അത് சொன்னதான தீர்க்கதரிசி 600-1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னே. പക്ഷേ ജനിച്ചപ്പോൾ സ്ഥലം തെറ്റിപ്പോയി. ஆனால் பிறந்த போது இடம் மாறி போனது. ക്ഷമിക്കണം, மன்னிக்க வேண்டும். അങ്ങനെ ഒന്നെന്റെ ബൈബിളിൽ ഇല്ല. அப்படி ஒன்று என்னுடைய பரிசுத்த வேத புஸ்தகத்தில் இல்லை. അദ്ദേഹം ക്രൂശിൽ മരിക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം. அந்த தீர்க்கதரிசி சிலுவையிலே மரிப்பார் என்று. സോറി, அது வருந்துகிறேன். റോമാക്കാർ അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നു. ரோமாக்காரர்கள் அவரை கல்லெறிந்து கொண்டார்கள். അവൻ എന്തെഴുതിയോ, அவர் எதை எழுதினாரோ, അവരെ കുറിച്ച് എന്തെഴുതിയോ, அவரை பற்றி எதை எழுதினார்களோ, കാലം മാറിയാലും காலம் மாறினாலும் ലോകം മാറിയാലും உலகம் மாறினாலும் അത് നിവർത്തിക്കപ്പെടും. அது அவனமாய் நிறைவேற்றப்படும். ഇനി ഭൂമിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? இனி இந்த பூமியில என்ன நடக்கும்? ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട, ஒரு கவலை வேண்டாம். ഇതിൽ എന്തെഴുതിയിരിക്കുന്നു അത് സംഭവിക്കും. இந்த பரிசுத்த வேத புஸ்தகத்தில் எது எழுதியிருக்கோ அதுதான் நடக்க ഇത് போகிறது. പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ചങ്കൂറ്റമുണ്ട്. இது எங்களுக்கு சொல்வதற்கு தைரியமுண்டு. കാരണം ഇതിൽ എന്തു പറഞ്ഞോ അത് നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു. காரணம் இதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுதான் நிறைவேற போகிறது. തെറ്റിപ്പോയി എന്നൊരു വാക്കില്ല, அங்கே தவறி போனது என்று சொல்லி வார்த்தை இல்லை. എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞു. ஆனால் உங்களை பார்த்து நான் ஒரு செய்தியை சொல்லட்டுமா? നിങ്ങളോട് ദൈവം പറഞ്ഞ സകല വാഗ്ദത്തങ്ങളും നിറവേറും. உங்களோடு ஆண்டவர் சொன்ன எல்லா வாக்குத்தத்தங்களும் உங்கள் வாழ்க்கையில நிறைவேற போகிறது. അഭിഷക്തന്മാരെ, നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞ സകല വാഗ്ദത്തങ്ങളും നിറവേറും. பரிசுத்தவான்களே, நம்முடைய ஊழியத்தை பற்றி ஆண்டவர் சொன்ன எல்லா வாக்குத்தத்தங்களும் நிறைவேறதான் செய்யும். പിതാക്കന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് കാണും. தகப்பன்மாரே, உங்கள் சொந்த கண்களால் பார்க்க போகிறீர்கள். എന്റെ വാഗ്ദത്തത്തെ കർത്താവ് നിറവേറ്റും. என்னுடைய வாக்குத்தத்தத்தை கர்த்தர் நிறைவேற்றுவார். ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ, ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവനെ ഒപ്പുകൊടുപ്പதை பார்த்தபோது, ശത്രുപക്ഷത്തുള്ള ആള് പറയുന്നു, എതിരാളിയായ മനുഷ്യൻ சொல்லுகிறான், ഇവൻ ദൈവപുത്രനാണ് സത്യം. ഇവൻ മെയ്യാകவே தேவனுடைய குமாரன். യേശുവിന്റെ ജനനം അത്ഭുതമായിരുന്നു. യേശുവിന്റെ പിറപ്പ് ഒരു അത്ഭുതം. യേശു ജനിച്ചപ്പോൾ കിടത്താൻ ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ലായിരുന്നു. യേശു പിറന്നപ്പോൾ അവരെ പടുക്ക വയ്ക്കാൻ ഒരു ഇടമില്ല. വഴി അരികിലാണ് പ്രസവിച്ചത്. വഴിയരികെ അവൾ എന്നെ പെറ്റാർ. യേശു ജനിച്ചത് വഴിയരികിലാണ്. യേശു പിറന്നത് പാതയരികെ. പിന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ എടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് കിടത്തിയത്. അപ്പുറமாக അവരെ എടുത്ത് ഇന്നൊരു പകുതിയിലെ കൊണ്ട് പടുക്ക വയ്ത്താர்கள். ജനിച്ചത് വഴിയരികിൽ, പിറന്നത് വഴിയരികെ. ജനിക്കാൻ പോലും സ്ഥലം കിട്ടിയില്ല. പിറപ്പதற்கு പോലും ഇടമില്ല. ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഒരു നബറിന്റെ അടുത്ത് കേട്ടാ, നീ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു, നീ പ്രസംഗം പണിയുന്ന യേശു, നീ പറയുന്നു രാജാവാണ്, നീ சொல்லுகிறாய் அவர் ஒரு ராஜா, പക്ഷെ ജനിക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ലായിരുന്നല്ലോടാ. ஆனால் பிறக்க கூட അവർക്ക് ഒരു ഇടമില്ലയേ. തോമസിന്റെ മകൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നത് പോലെ ശ്രീദേവിയുടെ മകന് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. താമസുടെ മകൻ പ്രസംഗം പണ്ടുന്നത് പോലെ ശ്രീദേവിയുടെ മകൻ പ്രസംഗം പണ്ട മുടിയാതെ. എന്റെ പല സുവിശേഷ യോഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പാസ്റ്റർമാര് വീട്ടിൽ പോകും, പക്ഷെ എന്നെ പലരും പിടിച്ചു നിർത്തും. என்னுடைய ஊழியங்கள் முடியும் போது போதகரெல்லாம் வீட்டுக்கு போவார்கள், ஆனா அநேக நபர்கள் என்னை பிடித்து நிறுத்துவார்கள். നിൽക്കുന്നവർ ഒരു കൂട്ടം ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. നിൽക്കുന്നവர்கள் ഒരു കൂട്ടം കേൾവിயாக നിൽக்கிறார்கள். ഇസ്രായേൽ ജനിച്ചു വളർന്നു മരിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്ന് പറയുന്ന യേശുവും തിരുവനന്തപുരത്ത് വെടിവെച്ചൻ കോവിലിൽ ജനിച്ച നീയുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം? ഇസ്രായേലിൽ പിറന്ന് വളർന്നു വന്നതാണ് യേശുവും തിരുവനന്തപുരത്തിലെ വെടിവെച്ചൻ കോവിലിൽ പിറന്നു വളർന്നതാണ് ഉനക്കും തമ്മിൽ എന്നെ തുടർബ്. എനിക്ക് 10 വർഷം കൊണ്ടൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. എനിക്ക് 10 ആണ്ടുകളാக ഒരു കാര്യം പുരിந்தது. നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ബൈബിൾ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ പുറത്തുള്ള പലർക്കും ബൈബിൾ അറിയാം. നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ബൈബിളെ പറ്റി தெரிகிறதை விட வெளியே இருக்கிற மக்களுக்கு நன்றாக பைபிளை பற்றி தெரியும். ഇസ്രായേലിൽ ജനിച്ച ഒരു യേശുവിനെ എന്തിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ നീ പ്രസംഗിക്കുന്നത്?
ഇസ്രായേലിലെ പിറന്നതാണ് യേശുവെ പറ്റി ഏൻ നീ ഇന്ത്യയിലെ പ്രസംഗം பண்ணுகிறாய்? നിനക്ക് യേശു എന്താണ് ചെയ്തത്? ഉനക്ക് യേശു என்ன ചെയ്താர்? ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ചോദ്യങ്ങൾ, இப்படி பலவிதமான கேள்விகள், ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ, അനേക കേൾവികൾ. ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ട മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ. ഇന്ത്യയിൽ പല പകുതിയിൽ നിന്ന് അനേക കേൾവികൾ കേട്ടതാണ് ഒരു ഒരു മനുഷ്യനാണ്. സ്ഥലത്ത് പോലും എന്റെ ശിരസ് താഴാൻ ഈ ബൈബിൾ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ഇടത്തിൽ കൂടെ എന്റെ തല കുനിയ இந்த ബൈബിൾ എനിക്ക് അനുമതി കൊടുക്കവില്ല. ചോദിച്ചവരോട് ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ കൊടുക്കാൻ ഈ സുവിശേഷം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. കേട്ടവരുടെ അടുത്ത് കേട്ടതാണ് കേൾവിയുടെ ബദൽ കൊടുക്ക இந்த സുവിശേഷം എനിക്ക് ഉദവി ചെയ്തത്. ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് സുവിശേഷം? ഒരു നബർ കേട്ടാൽ സുവിശേഷം എന്നാൽ என்ன? വേഗം ഞങ്ങളോട് പറ, വേഗം ഞങ്ങളോട് പറ. ശീഘ്രം എങ്ങടുത്ത് ചൊല്ല്. ഇത് മതം മാറ്റമല്ലേ? ഇത് മതം മാറ്റമല്ലവാ? ജാതി മാറ്റമല്ലേ? ജാതിയെ മാറ്റുകയല്ല. നിങ്ങൾ മതം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ മതം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പഠിച്ച സുവിശേഷത്തിൽ അതില്ല. ഞാൻ പഠിച്ചതാണ് സുവിശേഷത്തിൽ അത് കിടയാതെ. എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയ സുവിശേഷം, എന്നെ മറുരൂപമാക്കിയ സുവിശേഷം. എന്താണ് സുവിശേഷം? എന്റെ സുവിശേഷം. സുവിശേഷം ഒരു ദേശത്ത് വന്ന, സുവിശേഷം ഒരു ദേശത്തിൽ വന്ന, സുവിശേഷം ഒരു വീട്ടിൽ വന്ന, സുവിശേഷം വീട്ടിൽ വന്ന, സുവിശേഷം ഒരു വ്യക്തിയിൽ വന്ന, സുവിശേഷം നബർക്കുള്ള വന്ന. നമ്പർ 1 അവിടെ വെളിച്ചം വരികയാണ്. முதலாவது அங்கே ஒரு விடுதலை நடக்கிறது. வெளிச்சம் வருகிறது. വെളിച്ചം വരികയാണ്. വെളിച്ചം വരുகிறது. ഇന്ത്യയിൽ സുവിശേഷം വന്നപ്പോൾ, ഇന്ത്യയിലെ സുവിശേഷം വന്നപ്പോൾ, ഭാരതത്തിൽ സുവിശേഷം വന്നപ്പോൾ, ഭാരതദേശത്തിൽ സുവിശേഷം വന്നപ്പോൾ, ഭാരതത്തിൽ എന്താ വന്നതെന്നറിയോ? ഭാരതത്തിൽ என்ன വന്നത് தெரியுமா? വെളിച്ചം വന്നു. വെളിച്ചം വന്നത്. ചേർന്ന് പറഞ്ഞ വെളിച്ചം വന്നു. വെളിച്ചം വന്നത്. വെളിച്ചം വന്നു. വെളിച്ചം വന്നത്. സുവിശേഷം ഒരു പട്ടണത്തിൽ വന്നാൽ, സുവിശേഷം ഒരു പട്ടണത്തിലെ വന്നാൽ, സുവിശേഷം ഒരു വീട്ടിൽ വന്നാൽ, സുവിശേഷം വീട്ടുക്കുള്ളേ വന്നാൽ, സുവിശേഷം ഒരു വ്യക്തിയിൽ വന്നാൽ, സുവിശേഷം ഒരു നബർക്കുള്ളേ വന്നാൽ, അതിനകത്ത് സ്നേഹം വരും. അതുക്കുള്ളേ അൻപ് വെളിപ്പെടും. നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല. നിങ്ങൾ അമീതരായിരിக்கிறீர்கள். നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കാത്തവരായിരിക്കും. നിങ്ങൾ അൻപ് കാട്ട മാട്ടീர்களா? ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശത്രുവായി കണ്ടത് എന്റെ ബന്ധുക്കളെയാണ്. ഞാൻ എന്റെ வாழ்க்கையில மிகவும் அதிகமாக சத்துருக்களை பார்த்தது என்னுடைய சொந்த பந்தங்கள், உற்றார் உறவினர்கள். അതുപോലെ അവരെന്നെ തിരസ്കരിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അവണ്ണമായി അവர்கள் என்னை വേദനപ്പെടുത്തിனார்கள். സുവിശേഷം ഞാൻ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ, സുവിശേഷത്തെ ഞാൻ ആഴമായി പുരിഞ്ഞു കൊണ്ടപ്പോൾ, ഞാൻ ആദ്യം സ്നേഹിച്ചത് അവരെയാണ്. ഞാൻ മുതലാവത് നേസിച്ചത് അവர்களைதான். അവർ എന്നെ തിരസ്കരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അവர்கள் എന്നെ വെറുപ്പാக മാറ്റി കാണപ്പെട്ടபடியால் நான் இன்றைக்கு இங்கே நிற்கிறேன். അവരെന്നെ തിരസ്കരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് യേശു എന്ന വലിയ സത്യം ഞാൻ അനുഭവിച്ചത്. അവர்கள் എന്നെ വെറുത്തபடியால் தான் യേശു എன்கிறதான பெரிய സത്യത്തെ പുരിഞ്ഞുകൊണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ 80% ആൾക്കാരും ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിൽ 80% മക്കളും എന്നോട് കൂടെ യേശുവെ രക്ഷകരാக ഏറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പകലെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നടന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ എന്റെ ബന്ധുക്കളിൽ പലരും വന്ന് യേശുവിനെ ആരാധിച്ചിട്ട് പോയത്. இந்த பகல்வேளை இன்றைக்கு பகல்வேளை திருவனந்தபுரத்தில் நடந்த ஊழியத்திலே என்னுடைய குடும்பக்காரர்கள் அநேகர் வந்து இயேசுவை ஆராதித்து போனார்கள். നീ യേശുവിനെ ആരായിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്? നീ அந்த இயேசுவை ആരാக பார்த்திருக்கிறாய்? ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ദൈവമായിട്ടാണോ? ക്രിസ്തുവിന്റെ ദേവനാകവാ? ആരാണ് യേശു? யார் அந்த இயேசு? യേശു വെളിച്ചമാണ്. യേശു വെളിച്ചം. ഭാരതത്തോടുള്ള എന്റെ സുവിശേഷം, ഇന്ത്യയിൽ என்னுடைய സുവിശേഷം, സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യയോടുള്ള എന്റെ സുവിശേഷം, സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കൊണ്ടാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ என்னுடைய സുവിശേഷം, യേശുവിനെ ഇന്ത്യയിൽ അനുവദിച്ചാൽ, യേശുവെ ഇന്ത്യയിൽ അനുവദിച്ചാൽ, യേശുവിന്റെ വചനത്തെ ഇന്ത്യയിൽ അനുവദിച്ചാൽ, യേശു വചനത്തെ ഇന്ത്യയിൽ അനുവദിച്ചാൽ, ഇന്ത്യക്ക് വെളിച്ചം വരും. ഇന്ത്യക്ക് വെളിച്ചം വരും. ഇന്ത്യയുടെ മേൽ സ്നേഹം വരും. ഇന്ത്യയിലെ അൻപ് വെളിപ്പെടും. സുവിശേഷം എവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ജീവൻ വരും. സുവിശേഷം എங்கே വന്നിരിക്കുന്നതോ അங்கே ജീവൻ വന്നത്. വെളിച്ചം, വെളിച്ചം, സ്നേഹം, അൻപ്, ജീവൻ, ജീവൻ, ലൈറ്റ്, വെളിച്ചം, ലവ്, അൻപ്, ലൈഫ്, ജീവൻ. That's the gospel. അതുതാണ് സുവിശേഷം. ചേർന്നൊരു ഹല്ലേലൂയ പറ. ചേർന്നൊരു ഹല്ലേലൂയ சொல்லலாம். ഈ 3 വാക്കിനും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. இந்த 3 വാർത്തകൾക്കും ഒരു വിശേഷമുണ്ട്. ഈ 3 വാക്കിന്റെയും മുൻപിൽ, இந்த 3 വാർത്തകൾക്ക് മുന്നാടി വേദപുസ്തകം ഒരു വാക്ക് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാർത്ത കൂടെ சொல்லப்பட்டது. യേശു വെളിച്ചമല്ല, യേശു വെളിച്ചം கிடையாது, അവൻ നിത്യ
നിത്യ വെളിച്ചമാണ്. അവർ നിത്യ വെളിച്ചമായിരിக்கிறார். കരമടിച്ച കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കുമോ? ആണ്ടവരുടെ നാമത്തെ മഹിമപ്പെടുത്തലാമാ? ഇവിടെ വെളിച്ചമെന്ന് പറയാൻ ഒരുപാട് പേർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇங்கே வெளிச்சம் என்று சொல்வதற்கு अनेक நபர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். ഞാൻ ഈ നാടിന്റെ വെളിച്ചമെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു. நான் இந்த உலகத்துடைய வெளிச்சம் என்று अनेகர் சொன்னார்கள். ഞാൻ ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വെളിച്ചമെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു. நான் இந்த மாநிலத்துடைய வெளிச்சம் என்று अनेகர் പക്ഷേ சொன்னார்கள். യേശു എന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി, ஆனால் இயேசு என்கிற சுவிசேஷத்தின் അവൻ வல்லமை നിത്യ വെളിച്ചമാണ്. நித்தியமான வெளிச்சம். അവൻ സ്നേഹം മാത്രമല്ല, அவர் அன்பு மட்டுமல்ல, നിത്യ സ്നേഹമാണ്. நித்தியமான அன்புள்ளவர். അദ്ദേഹം ജീവൻ മാത്രമല്ല, அவர் ஜீவன் மட்டுமல்ல, നിത്യ ജീവനാണ്. நித்தியமான ஜீவன். അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു. அதை சொல்லி அந்த அடுத்த பகுதிக்கு வருகிறேன். യേശുവിന്റെ മരണം, இயேசுவின் மரணம் ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു. ஒரு அற்புதமாயிருந்தது. യേശുവിന്റെ ജനനം, இயேசுவின் பிறப்பு ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു. ஒரு அற்புதமாயிருந்தது. അവൻ ജനിച്ചത് വഴിയരികിൽ, அவர் பிறந்தது பாதையருகே. അവനെ കൊണ്ട് കിടത്തിയത് ഒരു വഴിയമ്പലത്തിന്റെ ഒരു ആരും കയറി ചെല്ലാത്ത മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ട് കെട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത്. அவரை படுக்க வைத்தது யாரும் உட்புகாததான ஒரு மிருகங்களை படுக்க வைக்கிற ஒரு சத்திரத்திலே. ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ஒரு கேள்வியில் இருந்து நான் இங்க வருகிறேன். നീ പറയുന്ന യേശു, நீ சொல்லுகிற இயேசு, നീ പറയുന്ന രാജാവ്, நீ சொல்லுகிற ராஜா ജനിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തവനായിരുന്നു. பிறக்க இடமில்லாதவர். ബൈബിൾ പറയുന്നു, பைபிள் சொல்லுகிறது വഴിയമ്പലത്തിൽ வழியருகே അവരുടെ മൃഗങ്ങളെ കെട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത്, அங்கே மிருக ஜீவன்களை தங்க வைக்கிற നാട്യമുള്ള സ്ഥലത്ത്, அது நாட்டமுள்ளதான ഒരു இடத்திலே സാധാരണക്കാരനായ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും, ஒரு சாதாரணமான ஒரு சகோதரன் சகோதரியும் ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടു കിടത്തി. அந்த பிள்ளையை படுக்க வைத்தார். അവൻ എങ്ങനെ ദൈവമാകും? அவன் எப்படி தேவனாய் மாறுவார்? ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു, நான் அவரை பார்த்து சொன்னேன், കഥ അവിടെ തീർന്നില്ല. கதை அங்கே முடியவில்லை. നിങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച ഒരു വീട്ടിൽ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ പോയാൽ, நீங்கள் ஒரு பிள்ளை பெற்றதான குடும்பத்திலே பிள்ளையை பார்க்க போனால் നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകും? நீங்கள் எப்படி போவீர்கள்? ഞങ്ങൾ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസന്റെ ഒരു പൗഡർ വാങ്ങും. நாங்கள் ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சனுடைய ஒரு பவுடர் வாங்குவோம். പിന്നെ നിങ്ങളെ ഞാൻ നോക്കുന്നേ ഇല്ല, കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരെ അല്ല. நீங்கள் என்னை கவனிக்கவில்லை. எனக்கு ஒரு காரியம் புரிந்தது, நீங்கள் இந்த தேசத்தில் உள்ளவர்கள் அல்ல. ചിലർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. சிலர் இவ்வண்ணமாய் இருக்கிறீர்கள். ഇടയ്ക്ക് ശ്വാസം വിടണം. இடைக்கு ஒன்று சுவாசம் எல்லாம் விடுங்க. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പോകുന്നത്? நீங்கள் எப்படி போவீர்கள்? ഒരു കുഞ്ഞുടുപ്പ്, ஒரு சிறு சட்டை. യേശു ജനിച്ചത് വഴിയരികിലായിരിക്കും. இயேசு பிறந்தது பாதை அருகே. കിടത്തിയത് നാറ്റമുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കും. படுக்க வைத்தது ஒரு நாற்றமுள்ளதான இடத்திலே. ജനിച്ചത് ആരാന്നറിയണമെങ്കിൽ, பிறந்தது யார் என்று அறிய வேண்டுமானால் ആദ്യം ആ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ വന്ന വിസിറ്റേഴ്സ് ആരെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. முதலாவது அந்த பிள்ளையை பார்க்க வந்ததான அந்த விசிட்டர்ஸ், அந்த மனிதர்கள் யார் என்று பார்த்தால் போதும். അപ്പുറത്തെ ചേട്ടനല്ല, அந்த பக்கத்தில் உள்ளதான அண்ணன் அல்ல, മറിയയുടെ ബന്ധുക്കളല്ല, மரியாளுடைய சொந்தக்காரர்கள் அல்ல, ജോസഫിന്റെ അമ്മാച്ചനും അല്ല, ஓ யோசேப்புடைய மாமாவும் രാജാക്കന്മാർ, ராஜாக்கள். നന്നായി കരമടിക്ക്, அன்றாக கரங்களை தட்டலாம். അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റർ ആരാന്നറിയോ? அவருடைய முதலாவது சந்திப்புக்காரர் രാജാക്കന്മാർ, ராஜாக்கள். നമ്മൾ ഈ വചനമൊന്നും അധികം ചിന്തിക്കാറില്ല. நாம் இந்த வார்த்தைகள் அதிகமாய் சிந்திப்பது இல்லை. തമിഴ്നാടിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നാൽ, இப்பொழுது பகுதியிலே வந்தார், ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് மிக குறைந்தபட்சம் ഒരു 5 കാറെങ്കിലും അകമ്പടിയായിട്ട് വരും. அந்த 5 காராவது பாதுகாப்புக்காக வரும். അതോ പുള്ളി ഒരാളുടെ ബൈക്കിന്റെ പിറകെ കയറി ലിഫ്റ്റ് അടിച്ചു വരും? அவர் ஒரு பைக்ல வந்து லிஃப்ட் கேட்டு வருவாரா? നമ്മൾ പല വചനത്തെയും അതിൻ്റെതായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. நாம் சில வசனங்களை அதனுடைய உண்மை தளத்திலே நாம் சிந்திக்கவில்லை. ഒരു ദേശത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി വന്നാൽ, ஒரு தேசத்துல ஒரு முதலமைச்சர் வந்தால், ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇവിടെ വന്നാൽ, இந்தியாவுடைய பிரதமர் இங்கே வந்தால், ഈ ലൊക്കാലിറ്റി മുഴുവൻ ക്ലോസ് ചെയ്യും. இந்த சமுதாயத்தில் லொக்காலிட்டி முழுவதும் அதை அடைப்பார்கள். റോഡുകളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യും. ரோடுகள் எல்லாம் சுத்தம் பண்ணுவார்கள். എന്താ കാര്യം? ஏன்? പ്രധാനമന്ത്രി വരുന്നു. பிரதமர் வருகிறார். യേശുവിനെ കാണാൻ വന്നത് ആരാണ്? இயேசுவை பார்க்க வந்தது யாரு? പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അല്ല, பஞ்சாயத்து மெம்பர் அல்ல, വാർഡ് മെമ്പർ അല്ല, வார்டு மெம்பர் அல்ல, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള பல ராஜ்யங்களில் உள்ள രാജാക്കന്മാർ, ராஜாக்கள். അവൻ കിടന്ന എടുത്തു വന്നു. அவர் படுத்த இடத்தில் എങ്ങനെ വന്നു? எப்படி വந்தார்? അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് அவர் பிறப்பதற்கு ഒരു വെളിച്ചം ജനിച്ചു. ஒரு வெளிச்சம் பிறந்தது. കരമടിച്ചു കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. தட்டி கர்த்தரை துதிக்கலாம். ഓ ആമേൻ.
ഇതാണ് എന്റെ യേശു, இதுதான் என் இயேசு, ഈ യേശു എന്റെ ദൈവം, இதுதான் என்னுடைய ஆண்டவர், ഈ യേശു എന്റെ രാജാ. இந்த இயேசுதான் ராஜா. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു വച്ചേക്കുന്ന യേശു ജോസഫിന്റെ കൂടെ പട്ടിയലും ചുവന്ന് കോഴിക്കൂട് അടിക്കാൻ പോയ യേശുവിനെ நாம் இப்பொழுது சிந்தித்து வைத்திருக்கிறோம். இயேசு யோசேப்போடு கூட பட்டியலும் சுமந்து கோழி கூட அடிக்க போனவர் என்று. ഞാൻ ഇന്നാളും പ്രസംഗം കേട്ടു. நான் இந்த சமீபத்தில் இப்படி ஒரு பிரசங்கம் கேட்டேன். ജോസഫ് യേശുവും കൂടെ എത്രയോ വീടുകളുടെ മേൽക്കൂര അടിച്ചെന്ന്. யோசேப்பு இயேசுவுமாக சேர்ந்து எத்தனையோ வீட்டுடைய மேல்கூரைகள் அடித்தார்கள் என்று. യേശു കോഴിക്കൂട് അടിച്ചോ, இயேசு கோழி கூட அடித்தார், ആശാരിയാണോ, ஆசாரியா, ഇതൊന്നും അല്ല എന്റെ വിഷയം. இது ஒண்ணு என்னுடைய விஷயங்கள் அல்ல. എന്റെ യേശു ജനിച്ചപ്പോൾ என் இயேசு பிறந்த போது രാജാക്കന്മാരെ അവൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി. ராஜாக்களை அவர்கள் அங்கே வந்தார்கள். ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുമ്പോൾ, ஒரு குழந்தை பிறக்கும் பொழுது രാജാക്കന്മാർ ആ വീട്ടിൽ വന്ന് കുഞ്ഞിനെ കാണണമെങ്കിൽ, ராஜாக்கள் வந்து அந்த பிள்ளையை சந்திக்க வேண்டுமானால், പക്ഷേ ജനിച്ചത് രാജാവാണ്. ஓ ஐயா, பிறந்தது ராஜா, ജനിച്ചത് രാജകുമാരനാണ്, பிறந்தது ராஜகுமாரன். നമ്മൾ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോ നാം பார்க்க പോകും பொழுது രണ്ട് പിയേഴ്സ്, ഒരു ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ, ഒരു കുഞ്ഞുടുപ്പ്, ഒരു ഒട്ടുടുപ്പ്. രാജാക്കന്മാർ വരുമ്പോൾ, രാജാക്കൾ വരും பொழுது പൊന്ന്, മൂര്, വെള്ളൈപ്പോളം, കുന്തിരിക്കം, ധൂപവർക്കം. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആ വചനത്തിന്റെ ശക്തി മനസ്സിലായി. ഇപ്പോഴും அந்த வார்த்தையுடைய ஆழம் நமக்கு புரியவில்லை. ആന്റിക്ക് മനസ്സിലായി, அந்த ஆண்டிக்கு புரிந்தது. ഒരു മൊട്ടിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള സ്വർണം കൊണ്ടല്ല വന്നത്, ഒരു ചിന്ന ഒരു തങ്കം കൊണ്ടുവരവില്ലേ. രാജാവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ, രാജാവിന്റെ മഹത്വത്തിൽ കൊടുക്കും, രാജാവുടെ മഹിമയിലെ കൊടുപ്പാർ. ജനിച്ചത് വഴിയരികിൽ, പിറന്നത് പാതയരികിൽ, കിടത്തിയത് നാറ്റമുള്ള സ്ഥലത്ത്, പടുക്ക വയ്ത്ത നാറ്റമുള്ളതാണ് ഇടത്തില്. മേരി മരിയാളെ ജനിച്ചത് രാജകുമാരനായതുകൊണ്ട്, പിറന്നത് രാജകുമാരനാണവടിയാൽ, ജനിച്ചത് രാജാവായതുകൊണ്ട്, പിറന്നത് രാജാവാണവടിനാൽ, ആദ്യം വിസിറ്റ് ചെയ്തത് രാജാക്കന്മാരാണ്. முதலாவது சந்திக்கவது രാജാക്കൾ. രാജാക്കന്മാർ വരുമ്പോൾ, രാജാക്കൾ വരുമ്പോൾ രാജകീയമായതുകൊണ്ട് വരും. ഓ രാജകീയമായ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുവാர்கள். കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ, കാതുള്ളവർ കേൾക്ക കടവൻ. ഹൃദയം തുറന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. ഹൃദയം തുറന്ന് പുരിந்து കൊള്ള முடிகிறவர்கள் புரிந்து கொள்ளட்டும். ഈ ഗിഫ്റ്റ് ആര് കൊണ്ടുപോയി? இந்த ഗിഫ്റ്റ് ആര് കൊണ്ടുപോനാர்கள்? ഈ പാസ്റ്റ് എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നാൽ, இந்த போதகர் எனக்கு ஒரு gift தந்தால், ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും. நான் வீட்டுக்கு கொண்டு போவேன். അപ്പൊ ഈ പൊന്നു മൂര് കുന്തിരിക്ക ആര് കൊണ്ടുപോയി? இந்த பொன்னு வெள்ளைப்போளம் தூபவர்க்கம் யார் கொண்டு போனார்கள்? ഞങ്ങൾ ഇന്നുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പാസ്റ്ററെ. நாங்கள் இதுவரை சிந்திக்கவில்லையா? ഞാനും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. நானும் சிந்திக்கவில்லை. ഒരു ദിവസം കർത്താവ് എന്നെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ഒരു നാൾ ആണ്ടവർ എനിക്ക് വെളിച്ചമായി വെളിപ്പെട്ടാർ. ജനിച്ചത് വഴിയരികിലായിരിക്കാം, പിറന്നത് പാതയരികെ, കിടത്തിയത് നാറ്റമുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കാം. നാറ്റമുള്ള ഇടത്തില് യേശു ജനിച്ചതോടുകൂടി, യേശു പിറന്നതോട് ജോസഫിന്റെ ചരിത്രം മാറുകയാണ്. യോസേപ്പിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ മാറുகிறது. ഈ രാത്രി, இந்த இரவிலும் ഈ യേശു നിന്റെ ഉള്ളിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, இந்த இயேசு உனக்குள்ள பிறந்தார் என்றால், നിനക്കൊരു പാപിയായി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. உனக்கு பாவியார் நபராய் வாழ முடியாது. നിലവാരമില്ലാത്ത ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. வாழ்க்கை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ முடியாது. ജനിച്ചത് രാജാവാണ്, பிறந்தது ராஜா. നിനക്കറിയാമോ യേശു ആരാണ്? உனக்கு தெரியுமா இயேசு கிறிஸ்து யார் என்று? നിങ്ങളിൽ ജനിച്ച ക്രിസ്തു ആരെന്നറിയോ? உங்களில் பிறந்திருக்கிற கிறிஸ்து யார் என்று தெரியுமா? ദൈവം ആരെന്നറിയോ? தேவன் யார் என்று தெரியுமா? നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും പൊട്ട ബുദ്ധിക്കകത്തിരിക്കുന്നവനല്ല ദൈവം. என்னுடைய உங்களுடைய குறுகிய புத்தியில் இருக்கிறவர் அல்ல தேவன். ഞാൻ നിങ്ങളും എഴുതി നിറച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തിനകത്ത് ഒതുങ്ങുന്നവനല്ല എന്റെ ദൈവം. ഞാനും നീങ്ങളും എഴുതി வைக்கப்பட்ட ஜெப விண்ணப்பத்தில் ஒதுக்கப்பட்டவரல்ல നമ്മുടെ ദേവൻ. എന്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ്. என்னுடைய தேவன் சர்வ வல்லமையுள்ளவர். ചേർന്ന് ആമേൻ പറഞ്ഞു സ്വീകരിക്കുക. ആമേൻ ചൊല്ലി എന്റെ ദൈവം സർവവ്യാപിയാണ്. என்னுடைய ആണ്ടവർ സർവവ്യാപി. എന്റെ ദൈവം സർവജ്ഞാനിയാണ്. என்னுடைய ആണ്ടവർ സർവജ്ഞാനി. എന്റെ ദൈവമാണ് സകലത്തെയും ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്റെ ആണ്ടവർ എല്ലാവற்றையும் ഉരുവാക്കിയവൻ. അവൻ അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നവനാണ്. സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിതാവാണ്. എല്ലാവരുടെയും സൃഷ്ടിക ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സകലതും ഉണ്ടായതാണ്. എല്ലാം നിറവേറുന്നത്. അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചാൽ, അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മൊഴിയിലെ சொன்னார், അവൻ മരിച്ചതിനെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവനാണ്. അവൻ മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നവൻ. ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നവനാണ്. ഉള്ളതുപോലെ അழைത്തവൻ. ഈ ദൈവമാണ് എന്റെ ദൈവം. இந்த தேவன் என்னுடைய தேவன். ഇത് പറയാൻ ചങ്കൂറ്റമുണ്ടോ? ഇதை சொல்ல എത്ര சொல்ல முடியும்? നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് തകർന്നു ജീവിക്കുന്നു? നാം ഏൻ
തകർക്കപ്പെട്ടവരായി വാഴുகிறோம். എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും പാപത്തിന് അടിമപ്പെടുന്നു? மறுபடியும் ஏன் பாவத்திற்கு நீங்கள் கடந்து செல்கிறீர்கள்? എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ദേശത്ത് അപമാനിക്കപ്പെടുന്നു? ஏன் இந்த தேசத்தில் மறுபடியும் அவமானிக்கப்படுகிறீர்கள்? നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ ദൈവം ആരാന്നറിയില്ല. இப்பொழுது தேவன் யார் என்று தெரியாது. ഈ ദൈവത്തെ ദൈവമായി കാണാൻ നമ്മൾ ഇതുവരെയും പഠിച്ചിട്ടില്ല. இந்த தேவனை தேவனாய் பார்க்கும்படி இதுவரைக்கும் நாம் படிக்கவில்லை. സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഒരാൾ കയറി ചെന്നാൽ, பரலோகத்தில் ஒரு நபர் போனால், അവിടെ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമുണ്ട്. அங்கே எப்பொழுதும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிற ஒரு சத்தம், യഹോവ പരിശുദ്ധൻ. சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர். അവിടെ എപ്പോഴും ആരാധനയാണ്. அங்கே எப்போது ആരാധனை. അവിടെ ആരാധന നിൽക്കുന്നില്ല. அங்கே ஆராதனை நிறுத்த மாட்டார்கள். വർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്ന അഭിഷേകത്തിനോട് ചോദിക്കുക, ആരാധന ചെയ്യുമെന്ന് അഭിഷേകങ്ങളോട് കേൾപ്പോ. അരമണിക്കൂർ ഇവിടെ ആരാധിപ്പിക്കാൻ ആ അഭിഷേക്തൻ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടണമെന്ന്. അര മണി നേരം നടത്ത എவ்வளவு കഷ്ടപ്പെടുகிறார்கள். ഒരിക്കലും കൈയടിക്കാത്തവരെ കൈയടിപ്പിക്കാൻ അവസാനം നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ദാവീദ് കാട്ടിന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്നു. கையடிக்காத நபரை கடைசியாக நாம் சொல்லுகிறோம் தாவீது காட்டில் இருந்து அரண்மனைக்கு நேராக கடந்து சென்றார். എല്ലാ മീറ്റിംഗിലും നമ്മൾ ദാവീദിനെ കാട്ടിന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ കൂട്ടങ്ങളിലും നാം ദാവീദை കാട്ടിൽ ഇருந்து அரண்மனைக்கு നേരെ കൊണ്ടു ചെല്ലുகிறோம். ദാവീദ് ആരാധിച്ചു, ദാവീദ് ആരാധന ചെയ്താർ, അദ്ദേഹത്തെ കാട്ടിന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിച്ചു, അവനെ കാട്ടിൽ നിന്ന് அரண்மனைக்கு കൊണ്ടുവന്നാർ. അതുവരെ മിണ്ടാതിരുന്ന അച്ചാച്ചൻ രണ്ട് കൈയടി, അതുവരെ அமைதியாக இருந்ததான அந்த ஐயா அவர்கள் கையடிக்க ஆரம்பித்தார். ഉറങ്ങിയിരുന്ന അമ്മമ്മ സ്തോത്രം, തൂങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നதான அந்த தாயார் ஸ்தோத்திரம். എന്ത് കേട്ടപ്പോഴ്? என்ன கேட்டபோது ദാവീദ് കാട്ടിന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ പോയ தாவீது காட்டில் அரண்மனைக்கு வந்தபோது. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു സത്യം അറിയോ? ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு சத்தியம், ஒரு உண்மை தெரியுமா? ദാവീദ് കാട്ടിൽ ആരാധിച്ചത്, தாவீது காட்டுக்குள்ளே ആരാധിച്ചത്, ഏതവസ്ഥയിലും ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചത്, எந்த நிலைமையில் தேவனுடைய மகிமை அனுபவித்தது, കൊട്ടാരത്തിൽ പോകാനല്ല. ஓ அரண்மனையில் போவதற்காக அல்ல. കൊട്ടാരത്തിൽ പോകുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ஓ அரண்மனைக்கு போகிறது அவருக்கு தெரியாது. ആ കാടിന്റെ അവസ്ഥ മാറുമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. அந்த காட்டில் இருந்ததான நிலைமை மாறும் என்று தெரியாது. നമുക്ക് ആരാധന വരണമെങ്കിൽ, நமக்கு ആരാധന വര വേണ്ടുമാനാൽ, കൈയൊന്ന് അടിക്കണമെങ്കിൽ, കൈ കൊണ്ട് അടിക്ക വേണ്ടുമാനാൽ, യേശു വിടുവിക്കും, യേശു വിടുതലയാക്കും, യേശു ഉയർത്തും, യേശു ഉയർത്തുവാൻ, യേശു മാനിക്കും, യേശു ഘനം பண்ணுவாൻ, യേശു തലമുറകളെ അനുഗ്രഹിക്കും, യേശു പിള്ളകളെ ആശീർവദിപ്പാൻ, യേശു നിനക്ക് വീട് തരും, യേശു നിനക്ക് വീട് കൊടുപ്പാൻ, യേശു നിന്റെ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിക്കും, യേശു നിന്റെ കട്ടുകളെ അഴിപ്പാൻ. ഈ ഓഫറുകൾ കേട്ടാലേ നമുക്ക് കൈയടി വരും. இந்த ஆஃபர்கள் கேட்டால் നമുക്ക് കൈയടി വരും. നിർത്തിക്കോ, ഇൻഡക്ക് നിർത്ത്. നീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത്, നീ ദേവനെ ആരാധിക്ക വേണ്ടിയത് ദൈവം തരുന്ന ഓഫർ കണ്ടിട്ടല്ല, ദേവൻ തരുന്ന ഓഫറെ പാർത്തല്ല. എന്റെ ദൈവം ദൈവമായതുകൊണ്ടാണ്, ദേവൻ ദേവനായിരിപ്പതിനാൽ ഈ ആരാധനകൾക്ക് മാത്രമേ മഹത്വം തുറക്കാൻ കഴിയൂ. இந்த ஆராதனைக்கு மட்டும்தான் மகிமை கொடுக்க முடியும். ഈ വചനം മനസ്സിലാകുന്നവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. വചനം പുരിந்து കൊണ്ടവർ കർത്തനെ സ്തുതിക്കണം. ഞാൻ ഒരു ദിവസം പരിശുദ്ധനോട് ചോദിച്ചു, நான் ஒரு நாள் பரிசுத்த ஆவியானவரிடத்தில் இப்படி கேட்டேன். ദാവീദിന് അറിയില്ലായിരുന്നു தாவீதுக்கு தெரியாது കൊട്ടാരത്തിൽ പോകും, அவர் அரண்மனையில் போவார், രാജാവാകും. ராஜாவாகும் என்று தெரியாது. പൗലോസിനും ശീലാസിനും അറിയില്ലായിരുന്നു பவுலுக்கும் சீலாவுக்கு தெரியாது. ആരാധിച്ചാൽ ചങ്ങല അഴിയും, ஆராதித்தால் சங்கிலிகள் அறும் என்று. അവര് ചങ്ങല അഴിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല ആരാധിച്ചത്, அவர் சங்கிலிகள் அழுவதற்காக அவர்கள் ஆராதிக்கவில்லை. അവർ ആരാധിച്ചപ്പോൾ ചങ്ങല അഴിഞ്ഞു പോയതാണ്. ആരാധിക്കുമ്പോൾ ചങ്കിലികൾ അഴിഞ്ഞു പോയത്. നമുക്ക് ഇന്ന് ആരാധന വരണമെങ്കിൽ ആ ചങ്ങല നമ്മൾ 30 പ്രാവശ്യം വീണ്ടും അഴിക്കണം. നമുക്ക് ആരാധന വരവേണ്ട മനസ്സിനാൽ அந்த ചങ്കിലികൾ 30 തവണ അഴിക്ക வேண்டும். എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആരാധന നമ്മളിൽ വരാത്തെ? ஏன் அந்த ஆராதனை நமக்குள்ள வரவில்லை? ദൈവം ആരെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, தேவன் யார் നമുക്ക് தெரியவில்லை. ഒരിക്കൽ പരിശുദ്ധനോട് ചോദിച്ചു, ഒരു വിഷയം പരിശുദ്ധ ആവിയാനവരിടത്തിൽ നീ കേട്ടാൽ, സ്വർഗ്ഗതലങ്ങളിൽ കയറി ചെന്നാൽ, നീ പരലോക മണ്ഡലത്തിൽ ഏറി പോനാൽ, അവിടെ എപ്പോഴും ആരാധന, அங்க எப்பொழுதும் ஆராதனை. ദൂതന്മാർ ആരാധിക്കുന്നു, தூதர்கள் ஆராதிக்கிறார்கள், സറാഫുകൾ ആരാധിക്കുന്നു, சேராபுகள் ஆராதிக்கிறார்கள். അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എന്തു ചെയ്തു? அவர்களுக்காக ஆண்டவர் என்ன செய்தார்? അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചോ? அவர்களை ஆசீர்வதித்தாரா? അവരെ വിടുവിച്ചോ? அவர் விடுவித்தாரா? അവരെ സൗഖ്യമാക്കിയോ? அவர் സുഖമാക്കിനാരാ? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇല്ലാത്ത പൊസിഷൻ ഈ ആഴ്ച ഗബ്രിയേലിന് കൊടുത്തോ? போன வாரம் இல்லாததான ஒரு பதவி இந்த வாரம் கொடுத்தாரா? അവർക്ക് എന്ത് വിടുതല കൊടുത്തോ? அங்க என்ன விடுதலை கிடைத்தது? അവർ ഓരോ ദിവസം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രാപിക്കുക. அவர் ஒவ்வொரு நாள் அற்புதங்களை பெற்றார்களா? ഇല്ല. இல்லை. പക്ഷെ ഞാനും നിങ്ങളുമോ? ஆனா நானும் நீங்களுமோ ഓരോ ദിവസവും അത്ഭുതമാണ്. ஒவ்வொரு நாட்களும் அற்புதம். നമുക്ക് ദൈവം ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം, நமக்கு ஆண்டவர் செய்த மிகப்பெரிய அற்புதம், നമുക്ക് വേണ്ടി യേശുവിനെ തന്നു. நமக்காக இயேசுவை தந்தார். യേശുവിനെ തന്നത് ദൂതന്മാർക്ക് വേണ്ടി അല്ല, இயேசுவை தந்த தூதர்களுக்காக அல்ல. ദൂതന്മാർക്ക് വേണ്ടി അല്ല യേശുവിനെ കൊടുത്തത്, தூதர்களுக்காக அல்ல இயேசுவை தந்தது. ആ റോഡരികത്തിരിക്കുന്ന നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശുവിനെ തന്നത്. அருகாமையில் இருக்கிற உனக்காக இயேசுவை தந்தார். പിതാവായ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ തന്നപ്പോഴാണ്, பிதாவாகிய தேவன் தம்முடைய குமாரனை தந்தபோது, അരവിന്ദ് മോഹന് വിലയുണ്ടെന്ന്
അരവിന്ദ് മോഹന് മനസ്സിലായി. அரவிந்த் மோகனுக்கு விலை உண்டு என்று சொல்லி அரவிந்த் மோகனுக்கு புரிந்தது. നശിച്ചുപോയ മനുഷ്യന് വിലയുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചത് ബൈബിളാണ്. அழிந்து போகிறதான மனிதனுக்கு ஒரு மேன்மை உண்டு என்று சொல்லி வெளிப்படுத்தி தந்தது பைபிள். പാപിയായ മനുഷ്യൻ വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിച്ചത് ബൈബിളാണ്. பாவியாகிய மனுஷன் விலையேறப்பட்டவன் என்று சொல்லி அவனுக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுத்தது பைபிள். മനുഷ്യൻ മതത്തിന്റെ അടിമ, மனிதன் மதத்தினுடைய அடிமை, മനുഷ്യൻ മതത്തിന്റെ അടിമ, மனிதன் மதத்தினுடைய എന്നാൽ அடிமை. ഈ തിരുവെഴുത്ത് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു, இந்த பைபிள் அதை படிப்பிக்கிறது. ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ, இந்த மனுஷன் தேவனுடைய பிள்ளை. ജീസസ്. യേശുവേ, ഈ സുവിശേഷം എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ, இந்த சுவிசேஷம் என் வீட்டுக்குள்ளே வந்தபோது എന്റെ കുടുംബത്തിന് വെളിച്ചം വന്നു. என்னுடைய வீட்டிற்கு வெளிச்சம் வந்தது. ഈ സുവിശേഷം ഇന്ന് നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ, இந்த சுவிசேஷம் இன்று உன் வீட்டிலே வந்தால் നിന്റെ വീടിനകത്ത് അന്ധകാരം മാറിപ്പോകും. உன் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற அந்தகாரம் மாறி போவதாக. ദൂതന്മാർ ഒരിക്കലും ദൈവം ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ കണ്ടിട്ടല്ല ആരാധിക്കുന്നത്. தூதர்கள் தேவன் செய்ததான கிரியைகளை கண்டு தேவனை ஆராதிக்கவில்லை. അവരുടെ ആരാധന ആർക്കും കെടുത്താൻ കഴിയില്ല. அவருடைய ஆராதனை யாராலும் அணைக்க முடியவில்லை. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ? ஏன்? അവർക്ക് ദൈവം ആരെന്നറിയാം. அவர்களுக்கு தேவன் யார் என்று தெரிந்தார்கள். നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവിക ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவனுடைய தொடர்புகள் அழிந்து போகாமல் இருக்க வேண்டுமானால், യേശു എന്റെ വയറുവേദന മാറ്റിയെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ. യേശുവിന്റെ വയറ്റ് വലിയ மட்டும் மாற்றினார். യേശു എന്റെ കഷ്ടത മാറ്റിയെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ. യേശുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങളെ മാറ്റിനാർ എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പോരാ. യേശു എന്നെ മാനിച്ചു എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ. എന്നെ ഗനം பண்ணினார் എന്ന് புரிந்தால் போരാ. എപ്പോഴും എപ്പോഴും ആ ദൈവിക ബന്ധം നിങ്ങളിൽ വളരണമെങ്കിൽ, எப்பொழுதும் தேவனுடைய அந்த தொடர்பு நமக்குள்ள வளர வேண்டுமானால், ഈ ദൈവം ആരെന്നറിയണം. இந்த தேவன் யார் என்று புரிந்து ഈ கொள்ள வேண்டும். ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയണം. இந்த தேவனுடைய மகிமை என்ன என்று ഈ புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ദൈവത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്തെന്നറിയണം. இந்த தேவனுடைய மகிமையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். യേശുവിന്റെ ജനനം ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു. യേശുവിന്റെ പിറപ്പ് ഒരു അത്ഭുതം. അതിനേക്കാൾ അത്ഭുതമായിരുന്നു യേശുവിന്റെ മരണം. അതെവിടെ അത്ഭുതമായി ഇരുന്നത് യേശുവിന്റെ മരണം. യേശുവിന്റെ മരണം, യേശുവിൻ മരണം. പുരോഹിതനായ ഹെരോദാവിന് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ആസാരനാകിയ ഹേരോദുക്ക് ഒരു വിരുപ്പം ഇരുന്നത്. യേശുവിനെ കൊല്ലണം. യേശുവെ കൊலை செய்ய வேண்டும். പരീശന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചു. പരിസേയர்கள் വിരുമ്പിനാர்கள். യേശുവിനെ തീർക്കണം. യേശുവെ അழிக்க வேண்டும். യഹൂദ മതം ആഗ്രഹിച്ചു. യൂദ മതത്തലവர்கள் വിരുമ്പിനാர்கள். ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ തീർക്കണം. இந்த മനുഷ്യനെ അழிக்க வேண்டும். അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം, അവർ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காலம் வரையிலும் മതത്തിന് അപകടമാണ്. മതത്തിற்கு വേദனை. അതുകൊണ്ട് അവർ റോമൻ അധികാരികളുമായി ഒരുമിച്ച് ചേർന്നു. ஆகவே அவர்கள் ரோம அதிகாரிகளுமாக சேர்ந்தார்கள். എങ്ങനെയും യേശുവിനെ കൊല്ലണം. எப்படியாவது இயேசுவை கொலை செய்ய வேண்டும். അവർ യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. அவர்கள் இயேசுவை கைது செய்தார்கள். അവർ യേശുവിനെ വിസ്തരിച്ചു. அவர்கள் இயேசுவை விசாரித்தார்கள். അവർ യേശുവിനെ ക്രൂശിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. அவர்கள் இயேசுவை சிலுவைக்கு നേരെ കൊണ്ടുപോனார்கள். ആ വചന സത്യങ്ങൾ ഞാൻ മറികടന്ന് അടുത്ത ഒന്നിലേക്ക് വരികയാണ്. அந்த வசன சத்தியங்களை மறிகடந்து நாம் மறுபடியும் ஒரு சத்தியத்தில் வருகிறோம். യേശു ക്രൂശിൽ മരിക്കുകയാണ്. இயேசு சிலுவையிலே தொங்குகிறார். എല്ലാരും പറയുക, ഞങ്ങൾ അവനെ കൊല്ലും, எல்லாரும் சொல்லுங்க, நாங்கள் அவரை கொலை செய்வோம், ഞങ്ങൾ അവനെ കൊല്ലും. நாங்கள் அவரை கொலை செய்வோம். പക്ഷേ യേശുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவை மரணத்தினுடைய விசேஷ தன்மை, ഹെരോദാവ് യേശുവിനെ കൊന്നതല്ല. ஏரோது இயேசுவை கொலை செய்ததல்ல. പീലാത്തോസിന്റെ പടയാളികൾ യേശുവിനെ കൊന്നതല്ല. பிலாத்துவின் சேனை அதிகாரிகள் அவரை கொலை செய்யவில்லை. യേശു തന്റെ ജീവനെ കൊടുത്തതാണ്. இயேசு தன்னுடைய ஜீவனை ஒப்பு கொடுத்தார். റോമൻ ഗവൺമെന്റ് യേശുവിന്റെ ജീവൻ എടുത്തതല്ല. ரோம அரசாங்கம் இயேசுவின் ஜீவனை எடுத்ததல்ல. റോമൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ പടയാളികൾ യേശുവിന്റെ ജീവൻ എടുത്തതല്ല. ரோம சேனை அதிபதிகள் இயேசுவின் ஜீவனை எடுக்கவில்லை. അവർക്ക് യേശുവിന്റെ ജീവൻ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. அவருக்கு இயேசுவின் ஜீவனை எடுக்க முடியாது. യേശു കൊടുത്തതാണ്. இயேசு கொடுத்தார். ഈ നാട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. தேசத்தார் கேளுங்க. റോമാക്കാർ യേശുവിന്റെ ജീവൻ എടുത്തതല്ല. ரோமக்காரர்கள் இயேசுவின் ஜீவனை எடுக்கவில்லை. വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്ത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. பரிசுத்த பைபிள் நம்மை படிப்பிக்கிறது. യേശു പറഞ്ഞു, இயேசு சொன்னார், പിതാവേ, பிதாவே, എന്റെ ആത്മാവിനെ என் ஆவியை ഞാൻ നിന്റെ തൃക്കൈയിൽ உம்முடைய ഏൽപ്പിക്കുന്നു. கையில ஒப்பு கொடுக்கிறேன். യേശുവിനെ കൊന്നതാണോ? இயேசுவை கொலை செய்தார்களா? അല്ല, இல்லை. പിതാവായ ദൈവം பிதாவாகிய தேவன் യേശുവിനെ എനിക്ക് തന്നു. இயேசுவை எனக்காக கொடுத்தார். എന്താണ് ക്രൂശ് മരണം? சிலுவை மரணம் என்றால் என்ன? എന്താണ് ക്രൂശിലെ മരണം? சிலுவையின் மரணம் என்ன? റോമാക്കാരും യഹൂദന്മാരും കൂടെ യേശുവിനെ കൊന്നതല്ല. ரோமக்காரர்கள் யூதர்களுமாய் சேர்ந்து இயேசுவை கொலை செய்ததல்ல. ക്രൂശ് മരണത്തിന്റെ സത്യം, சிலுவை மரணத்தின் உண்மை, പാപിയും ശാപവും അടിമയമേ അരവിന്ദ് മോഹന് വേണ്ടി പിതാവായ ദൈവം യേശുവിനെ തന്നു. பாவத்தை சாபத்தை அழிக்கும்படி, அரவிந்த் மோகனுடைய பாவத்தை அழிக்கும்படி பிதாவாகிய தேவன் இயேசுவை எனக்காக தந்தார். ക്രൂശ് മരണം യേശുവിനെ കൊന്നതല്ല. சிலுவையில் மரணம் இயேசுவை கொலை செய்ததல்ல. മാനവലോകത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ തന്നതാണ്. உலகத்தின் மக்களுக்காக பிதாவாகிய தேவன் குமாரனை நமக்காக தந்தார்.
ഈ സത്യം എന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കി. இந்த சத்தியம் என்னை விடுதலையாக்கிட்டு. എന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയെങ്കിൽ என்னை விடுதலையாக்கினது என்றால் ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നിന്നെയും സ്വതന്ത്രമാക്കും. இந்த சத்தத்தை கேட்கிற உங்களையும் சுதந்திரமாக மாற்றுவார். നിന്റെ ജാതി വിഷയമല്ല, உன்னுடைய ஜாதி ஒரு விஷயமல்ல, മതം വിഷയമല്ല, உன்னுடைய மதம் ஒரு விஷயமல்ல, നിന്റെ സംസ്കാരം വിഷയമല്ല, உன்னுடைய கலாச்சாரம் ஒரு விஷயமல்ல. നീ മനുഷ്യനാണോ? நீ மனிதனா? മനുഷ്യനാണോ? மனிதனா? നിനക്ക് വേണ്ടി പിതാവേശുവിനെ തന്നു. உனக்காக പിതാവായ ദേവൻ കുമാരനായ യേശുവെ തന്നാർ. കരമുയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു. സ്വർഗത്തിന് ഏറ്റവും വിലയേറിയത്, പരലോകത്തിലെ മികവും വിലയേറപ്പെട്ട ദൂതന്മാരുടെ ആരാധനാപാത്രം, ദൂതர்கள் ആരാധന பண்ணுகிறார்கள். ഇവിടെ ആരോ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ത്രിയേക ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. இங்கே ஒரு நபர் ஜெபிக்கும்போது இப்படி சொன்னார்கள், திரியேக தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. പിതൃ പുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവ്, പിതാ കുമാരൻ പരിശുദ്ധാവിയാലെ അവർ ഒരിക്കലും അടരുന്നില്ല, അവർ ഒരുപോതും അവർ നീങ്ങവിல்லை, അവർ ഒരിക്കലും പിരിയുന്നില്ല, അവർ ഒരുപോതും பிரியவில்லை, അവർ ഒന്നാണ്. അവർ ഒன்று. എന്നാൽ അരവിന്ദിനു വേണ്ടി, ஆனால் அரவிந்த் மகனுக்காக അതിലെ പുത്രത്വം പിതാവ് അടർത്തി. ஆனால் அவருக்காக அவருடைய குமாரத்துவத்தை പിതാവായ ദേവൻ വേർപിരിത്താർ. ഇതിനപ്പുറം ദൈവം നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? இதற்கப்புறமாக தேவன் உனக்காக என்ன செய்ய வேண்டும்? നിന്റെ രൂപാന്തരത്തിനു വേണ്ടി ദൈവം ഇതിനപ്പുറം എന്ത് ചെയ്യണം? உன்னுடைய மனம் திரும்புதலுக்காக ஆண்டவர் இதுக்கப்புறமாக எதை செய்ய வேண்டும்? ആ പുത്രത്വത്തെ പിതാവ് അടർത്തി. அந்த புத்திர சுவிகாரத்தை தேவன் മനുഷ്യ രൂപം എടുത്തു, மனித ரூபம் எடுத்து മനുഷ്യനായി മാറി. மனிதனாய் மாறி പിതാവ് തന്റെ പുത്രനെയാണ് അയച്ചത്. പിതാ തന്റെ കുമാരനെ അനുപ്പിനാർ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ പറമ്പിൽ, നിങ്ങൾ உங்கள் வீட்டு முற்றத்திலே മാവിന്റെ വിത്തിട്ടാൽ, மாவுடைய ஒரு விதையை போட்டால் നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? நீங்கள் எதை எதிர்பார்ப்பீர்கள்? ഏത് വിത്തിട്ടോ எதை வித்தை விதைத்தீர்களோ ആ വിത്താ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. அந்த வித்தை நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள். നിങ്ങൾ മാവിന്റെ വിത്താണ് ഇട്ടതെങ്കിൽ, நீங்கள் மாவுடைய விதை போட்டீர்களானால் നിങ്ങൾ മാങ്ങ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. நீங்கள் மாங்காய் கனி எதிர்பார்க்கிறீர்கள். ഇവിടെ മാവെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? நீங்கள் மாங்காய் கேட்டதில்லையா? ശരി. നിങ്ങൾ പ്ലാവിന്റെ വിത്താണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ, நீங்கள் ஒரு பலாப்பழத்துடைய ஒரு விதையை போட்டால் അതിന്റെ ഫലം കയറി വരും, அதனுடைய கனி வெளிப்படும். പിതാവായ ദൈവം, പിതാവായ ദേവൻ അരവിന്ദ് മോഹനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ, அரவிந்த் மோகனை மீட்டெடுப்பதற்காக ഈ ഭൂമിയിൽ വിതച്ചത്, இந்த பூமியில விதைத்தது പുത്രനെയാണ്. குமாரனை. അതുകൊണ്ട് വളർന്നു വരേണ്ടതും ஆகவே வளர்ந்து வர வேண்டியதும் പുത്രനാണ്. குமாரனாகிய இயேசு. പിതാവായ ദൈവം, പിതാവായ ദേവൻ എന്നെ വീണ്ടെടുക്കാൻ, എന്നെ மீட்டெடுக்கும்படி ഈ ഭൂമിയിൽ പിതാവ് വിതച്ചത്, இந்த பூமியில் பிதாவாகிய தேவன் விதைத்தது പുത്രൻ എന്ന വിത്താണ്. குமாரன் என்கிற விதையை விதைத்தார். അതുകൊണ്ട് പിതാവ് കൊയ്യാനിരിക്കുന്നതും ஆகவே பிதா அறுவடை செய்யாமல் അടിമകളെ അല്ല, அடிமைகளை அல்ல, പുത്രനെ വിതച്ചാൽ குமாரனை விதைத்தார். പുത്രന്മാരെ കൊയ്യും. குமாரன்மாரை அறுவடை செய்வார். അടിച്ചു കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ, கரம் தட்டி கர்த்தரை துதிக்கலாம். പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും കൊയ്തെടുക്കും. குமாரனையும் குமாரத்திகளையும் அறுவடை செய்வார்கள். നീ ഒരു അടിമയാണോ? நீ ஒரு அடிமையா? ഇന്നും ഒരു അടിമയായി ജീവിക്കുകയാണോ? இன்னும் ஒரு அடிமையாக வாழுகிறீர்களா? ഞാൻ ഇപ്പോഴും ബന്ധനത്തിലാ പാസ്റ്റർ. நான் இப்பொழுது கட்டுக்குள்ள இருக்கிற போதகரே. ഈ നാട്ടിലെ സകല ബന്ധനങ്ങളും എന്റെ വീടിന്റെ മുകളിലാ പാസ്റ്റർ. ஓ, இந்த தேசத்தில்தான் எல்லா கட்டுகளும் என் வீட்டுக்கு மேலே இருக்கிறது போதகரே. 28 തലയുമായി പാമ്പ് എന്റെ വീടിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു പാസ്റ്റർ. 28 தலை உள்ளதான ஒரு சர்ப்பம் என் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறது போதகரே. നാണമില്ല ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ? இப்படி சொல்வதற்கு ஒரு வெட்கமில்லையா? നീ യേശുവിന്റെ മകനാന്ന് പറയരുത്. நீ இயேசுவின் பிள்ளை என்று சொன்னால் சொல்ல. നീ യേശുവിന്റെ മകളാന്ന് പറയരുത്. நீ இயேசுவின் பிள்ளை என்று சொல்லக்கூடாது. ഈ ദൈവത്തിന് നാണക്കേടാണ്. இந்த தேவனுக்கு வெட்கம். പിതാവ് വിതച്ചത് പുത്രനെയാണ്. பிதாவாகிய தேவன் விதைத்தது குமாரனை. എനിക്ക് വേണ്ടി പിതാവ് വിതച്ചത് പുത്രനെയാണ്. எனக்காக பிதா விதைத்தது குமாரனை. അതുകൊണ്ട് പിതാവ് എന്നിൽ ആരെയാ കാണുന്നെന്നറിയോ? ஆகவே பிதா எனக்குள்ள யாரை பார்க்கிறார்? പുത്രനെ
പുത്രനെ കാണുകയാണ്. കുമാരനെ പാർக்கிறார். ഞാൻ ഈ രാത്രി പ്രവചിച്ചോട്ടെ. ഞാൻ ഈ രാത്രിയിൽ ദീർഘദർശനമായി சொல்லுகிறேன். നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അടിമയെ ജനിപ്പിക്കാൻ പിതാവായ ദൈവം ഈ ഭൂമിക്ക് ക്രൂശിൽ കൊടുത്തത് അടിമയെ അല്ല. இந்த உன்னுடைய குடும்பத்தில் அடிமைத்தனது பிதாவாகிய தேவன் உனக்காக கொடுத்தது ஒரு அடிமை அல்ல. പിതാവായ ദൈവം കൊടുത്തത് പുത്രനെയാണെങ്കിൽ பிதாவாகிய தேவன் கொடுத்தது குமாரனே என்று சொன்னார். നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്തുനിന്ന് പുത്രത്വത്തെ കൊയ്യണം. உன்னுடைய குடும்பத்திலிருந்து குமாரர்களை அறுவடை செய்ய வேண்டும். നിന്റെ തലമുറയ്ക്കകത്ത് പുത്രത്വം കൊയ്യണം. உன்னுடைய தலைமுறைகளுக்குள்ள புத்திரத்தின் ஆவி வெளிப்பட வேண்டும். എന്റെ കൂടെ അതരം തുറന്ന് പറഞ്ഞേ, എന്റെ കുടുംബം അടിമത്തത്തിലല്ല. എന്നോട് കൂടെ വായി തുറന്ന് சொல்லுங்கள், என்னுடைய குடும்பம் அடிமைத்தனத்திலல்ல. ഞാൻ അടിമയുമല്ല. ഞാൻ അടിമയുമല്ല. ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ഇതേ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും പൊழுது അടിമത്തത്തിന്റെ ആത്മാവ് അഴിയുകയാണ്. അടിമത്തനത്തിൽ ആവികൾ അഴിகிறது. പാസ്റ്റേഴ്സ്, ഇതിനകത്ത് പലതി അടിമത്തത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റ് പൊളിയുകയാണ്. പോതകരെ, ഇതിற்குள்ள അനേക പിള്ളേരുടെ അടിമത്തനത്തിൽ ആവികൾ അഴിகிறது. ജഡത്തിൽ അടിമപ്പെട്ടു പോയ പലരും ഈ രാത്രി വിടുവിക്കപ്പെട്ടു പുറത്തു പോകുകയാണ്. അടിമപ്പെട്ടു പോന്നതാണ് അനേക പിള്ളേരുടെ അടിമത്തനങ്ങൾ അഴിகிறது. ചിലര് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം പള്ളി വരിക. ചിലർ ഞായറാഴ്ചക്കിഴമ ആനപടിയിൽ മറ്റും ആലയത്തിൽ വരുகிறார்கள். ഒരു ദിവസം കലണ്ടറിൽ നിന്ന് ഞായറാഴ്ച കട്ട് ചെയ്താൽ അവർക്ക് സന്തോഷമാണ്. ഒരു നാൾ ഞായറാഴ്ചക്കിഴമ കാലണ്ടറിൽ നിന്ന് കട്ട് പണിതാൽ ரொம்ப സന്തോഷം. പുതിയ കൽപ്പന വരികയാണ്, ഇനി ഞായറാഴ്ച ഇല്ല. പുതിയ കട്ടളை വരുகிறது, இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்லை. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക്. மிக அதிகமான சந்தோஷம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ வாழ்க்கையிலே ഇതിനകത്ത് ചിലരെ എനിക്ക് കാണാം. இதற்குள்ள சிலரை எனக்கு பார்க்க முடிகிறது. അവരുടെ ഭവനത്തിന്റെ മേലെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് അടിമത്വം എന്നാണ്. അവരുടെ വീട്ടിൻ മേലെ എഴുതി വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അടിമത്തനം. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, സ്നാനപ്പെട്ടു, ജ്ഞാനസ്നാനം എടുത്തു, വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ബന്ധനത്തിലാണ്. ആന ഇന്നും ഞാൻ അടിമത്തനത്തിക്കുള്ളേ. പിശാച് വലിയവനായതുകൊണ്ടല്ല, പിശാസ് പെരിയവനാണപടിനാലല്ല. സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചം ഇന്നും പ്രകാശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സത്യത്തിൻ വെളിച്ചങ്ങൾ ഇന്നേക്കും ഉங்கள் வாழ்க்கையிலே வெளிப்படவில்லை. ആരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പറയും? ആർക്ക് മുൻപാകെ சொல்லுவேன்? എന്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പറയും? யாருக்கு முன்பாக எனக்கு முன்பாக ഞാൻ சொல்லுவேன்? ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ്. நான் தேவனுடைய பிள்ளை, மகன். എനിക്ക് സംശയമില്ല, எனக்கு சந்தேகமில்லை. എനിക്കത് പറയാൻ ഭയമില്ല, எனக்கு அது சொல்ல பயமில்லை. എനിക്കത് പറയാൻ പേടിയില്ല. எனக்கு அது சொல்ல பயமில்லை. അതെന്റെ ട്രൂ ഐഡന്റിറ്റിയാണ്. அது ഉண்மையான ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ. I am a son of God. நான் தேவனுடைய குமாரன். എന്തുകൊണ്ട്? ஏன்? പിതാവ് എന്നെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പിതാ എന്നെ വീണ്ടെടുപ്പதற்காக തന്റെ മകനെയാണ് കൊടുത്തത്. തന്റെ കുമാരനെ തന്നാർ. പൊന്നും വെള്ളിയും അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊടുത്തിട്ടല്ല. പൊന്ന് വെള്ളി എൻகிறதான അழிந்து போகிறதான ഉലകങ്ങളെ കൊണ്ടല്ല, തന്റെ പുത്രനെ കൊടുത്തിട്ടാണ്. തന്റെ കുമാരനെ കൊടുത്ത പ്രഭാത പിതാവ് എന്നെ വാങ്ങിയത്. പിതാ എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിனார். പുത്രന് എന്ത് വിലയുണ്ടോ കുമാരനുക്ക് എന്ന വില ഇരിക്കുന്നത്, അതാണ് എന്റെ വില. അതുതാണ് என்னுடைய വില. ഇതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ തുറന്നു ലഭിച്ച വെളിച്ചമായിരുന്നു. ഇത് എന്റെ வாழ்க்கையிலே തുടർന്ന് കൊടുക്കപ്പെട്ട ഒരു വെളിച്ചം. ഇന്നാണ് ഞാൻ ഇത് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. ഇന്നാണ് അത് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, முதலாவது நான் என்னை பார்த்து சொல்லுகிறேன், ഞാൻ വിലയുള്ളവനാണ്. ഞാൻ വിലയുള്ളവൻ. യേശുവിന് എന്ത് വിലയുണ്ടോ, യേശുപ്പാവുക്ക് என்ன വില ഇരിക്കുന്നതോ, അതാണ് എന്റെ വില. അതുതാണ് എന്റെ വില. ഇത് ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഞാൻ എന്നോട് சொன்னപ്പോൾ, വിലയില്ലാത്തതെല്ലാം എന്നെ വിട്ടുപോയി. വിലയില്ലാത്തതെല്ലാം എന്നെ വിട്ടു പോനது. പറയാൻ തന്റേടം കാണിക്ക്. சொல்வதற்கு ധൈര്യത്തെ കാട്ടുங்கள். എന്താണ് യേശു നിനക്ക് ചെയ്തത്? യേശു നിനക്കാக என்ன செய்தார்? ക്രൂശിൽ എന്താണ് വെളിപ്പെട്ടത്? സിലുവയിൽ എதை வெளிப்படுத்தினார்? സുവിശേഷ സത്യത്തെ ജീവിക്കുക. സുവിശേഷ സത്യത്തിലെ വാഴുங்கள். സത്യം നിങ്ങൾ അറിയുകയും സത്യത്തെ അറിവീர்கள். സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കി. സത്യം നിങ്ങളെ വിടുതലയാക്കും. റോമാക്കാർ യേശുവിനെ കൊന്നതല്ല, ரோமக்காரர்கள் இயேசுவை கொலை செய்ததல்ல, പിതാവ് യേശുവിനെ തന്നതാണ് ക്രൂശ് മരണം. ഓ പിതാവാകിയ ദേവൻ യേശുവെ തന്നതാണ് സിലുവൈ മരണം. എങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി വളരെ വിശ്വാസത്തോടെ ഇതിനെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കുക. ஆனால் இந்த இரவு வேளையில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்போடு இதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். തന്റെ വിലയേറിയ പുത്രനെ ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി തരാൻ പിതാവിന് മനസ്സുണ്ടായെങ്കിൽ, അവരുടെ വിലയേറപ്പെട്ടതാണ് കുമാരനെ സിലുവയിലെ നമുക്കാக തരാൻ അവർക്ക് വിരുപ്പമിരുന്നാൽ, ആ ക്രൂശിൽ തന്റെ പുത്രനെ പിതാവ് തന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ, அந்த സിലുവയിലെ പിതാവാകിയ ദേവൻ കുമാരനെ തന്നത് അവർക്ക് സിദ്ധമാனால், ആ ക്രിസ്തു യേശുവിനോട് കൂടെ സകലതും പിതാവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ക്രിസ്തു യേശുവിൽ കൂടെ എല്ലാവற்றையும் നമുക്കാக യേശു തന്നാർ. കരമടിച്ച് അതിനെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കുക, അടിച്ച് அதை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள், അതിനെ വിശ്വസിക്കുക, அதை நம்புங்கள். യേശുവിന്റെ മരണം അതിശയമായിരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ഒരു അതിശയം. യേശുവിന്റെ മരണം കണ്ടപ്പോൾ, യേശുവിന്റെ മരണത്തെ பார்த்தപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം തുറക്കുകയാണ്. ഒരു മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയം തുറക്കപ്പെടുகிறது. എല്ലാരും മരിക്കുമ്പോൾ, അവസാനിക്കുകയാണ്. അത് മുടിഞ്ഞു പോകുന്നത്. മരണം 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 എല്ലാത്തിന്റെ അവസാനമാണ്. എല്ലാവറ്റിനും ഒരു മുടിവ്.
മരണം മരണം എല്ലാത്തിന്റെ അവസാനമാണ്. എല്ലാവറ്റിற்கும் ഒരു പക്ഷെ முடிவாயிருக்கிறது. യേശുവിന്റെ മരണം ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணம் എല്ലാത്തിന്റെയും ആരംഭമാണ്. எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு ஆரம்பமாய் காணப்படுகிறது. ഈ രാത്രി ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. இந்த ராத்திரி வேளை நான் சவால் விடுகிறேன். മരണം കൊണ്ട് അടുത്ത യുഗം ആരംഭിച്ച ഒരാളുടെ മരണം ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടോ? മരണത്തിൻ മൂലമായി ഇനി വരുന്ന യുഗത്തെ ആരംഭിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉലകത്തിൽ ഉണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും മരണം, എല്ലാവരും മരണവും അവരുടെ യുഗം അവസാനിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. അവരുടെ കാലഘട്ടം മുടിഞ്ഞതെന്ന് നാം കേട്ടിരിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ മരണം, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം കൃപായുഗത്തിന്റെ ആരംഭം എന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ആരംഭം. ഇന്നു രാത്രി ഞാൻ ആ വചനം വീണ്ടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ இந்த இரவு அந்த வார்த்தையை மறுபடியும் பேசும் பொழுது നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ആ കൃപായുഗത്തിന്റെ ശക്തി വീണ്ടും വെളിപ്പെടുകയാണ്. உன் வீட்டுக்குள்ள அந்த கிருபையின் காலகட்டத்துடைய வல்லமை வெளிப்படுகிறது. ഇതൊരു യുഗത്തിന്റെ അവസാനമല്ല, இது ஒரு காலகட்டத்துடைய கடைசி அல்ல. ഇത് മാനവ ലോകത്തിന്റെ യുഗത്തിന്റെ ആരംഭമാണ്. உலக മനുഷ്യരുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ആരംഭം. യേശുവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ യുഗത്തിന്റെ ആരംഭമാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവെ സ്വന്തം രക്ഷകനാக ഏറ്റുകൊള്ളുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഒരു ആരംഭത്തിൽ കാലഘട്ടം. വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യനെയും ദൈവത്തിന്റെ മകനും മകളുമാക്കി മാറ്റുന്ന കൃപായുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ തുറക്കലാണ്. വിശ്വസിക്കുന്ന ഏത് പിള്ളകളെയും യേശുവിന്റെ മകനാக മകളാக മാറ്റുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ആരംഭം. യേശുവിന്റെ മരണം യുഗത്തിന്റെ അവസാനമല്ല, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം നമുക്കൊരു മുടിവല്ല. യേശുവിന്റെ മരണം യേശുവിന്റെ യുഗത്തിന്റെ അവസാനമല്ല. യേശുവിന്റെ മരണം ഈ ഒരു കാലഘട്ടം യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മുടിവല്ല. അത് നിന്റെ യുഗത്തിന്റെ ആരംഭമാണ്. അത് ഉന്റെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ആരംഭം. കരം ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക. കരങ്ങൾ തൂക്കി ആണ്ടവരെ സ്തുതിக்கலாம். ഒരാൾ മരിച്ചാൽ, ഒരു നബർ മരിച്ചാൽ എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്നാണ്. എല്ലാം മുടിഞ്ഞതെന്ന്. എന്നാൽ യേശു ജീവനെ വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ, ஆனால் യേശു ക്രിസ്തു ജീവനെ വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ അതുവരെ സംഭവിക്കാത്ത അസാധാരണ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു തുടങ്ങി. അതുവരെയിൽ നിറവേറാത്ത അത്ഭുതമായ കാര്യങ്ങൾ നിറവേറാൻ ആരംഭിച്ചത്. സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ ആരംഭിച്ചത്. ഇന്നു രാത്രി യേശുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ന് ഇരവ് യേശു ക്രിസ്തു സിലുവയിൽ മരണത്തെ പ്രസംഗം பண்ணுമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു മരണ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവുകയല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു മരണ വീട്ടിൽ അழைத்து செல்லவில்லை. അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ദൈവപ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അതിശയമായ ദൈവന്റെ ക്രിയയ്ക്ക് നേരായി കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ജീവനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ജീവനക്ക് നേരായി കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. യേശു തന്റെ ജീവനെ വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ, യേശു തന്റെ ജീവനെ ഒപ്പുകൊടുത്തപ്പോൾ അസാധാരണ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. അത്ഭുതമായ കാര്യങ്ങൾ നടന്നത്. ഇന്നു രാത്രി, ഇന്ന് ഇരവിലും ഈ വചനം ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, இந்த வார்த்தையை நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்குമ്പോൾ, നാളെയല്ല, നാളെയല്ല, ഇന്ന്, ഇന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ, എൻ வாழ்க்கைയിൽ, എന്റെ ശരീരത്തിൽ, എന്റെ ശരീരത്തിലെ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ കാര്യം നടക്കും. ഒരു അസാധാരണമായ ഒരു കാര്യം നடைபெறுം. അരവിന്ദ് പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിച്ചതുകൊണ്ടല്ല, ബോധകർ അരവിന്ദ് പ്രസംഗം പണിതതിനാലല്ല, ഈ വചനത്തെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. இந்த വചനത്തെ ഞാൻ വിശ്വസിக்கிறேൻ. വലിയ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ കാര്യങ്ങൾ, പെരിയ അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ, അതിനകത്തുനിന്ന് 3 കാര്യം ഞാൻ പറയാം. അതുക്കുള്ള ഇന്ന് 3 കാര്യങ്ങളെ சொல்லுகிறேன். യേശു മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, യേശു മരിത്താർ എന്ന് சொல்லும் பொழுது പലതും തുറക്കുകയായിരുന്നു. അനേക കാര്യങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുகிறது. ഇന്നു രാത്രി, ഇന്ന് ഇരവിലും യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ, യേശു എനിക്കാக മരിത്താർ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ சொல்லும் பொழுது പിശാച് അടച്ചു വച്ചേക്കുന്ന പലതും ഈ ദേശത്ത് തുറക്കുകയാണ്. സാത്താൻ അടയ്ക്കപ്പെട്ട അനേക കാര്യങ്ങൾ ദേശത്തിൽ തുറക്കപ്പെടുகிறது. യേശു ജീവനെ കൊടുത്തപ്പോൾ, യേശു ജീവനെ തന്നപ്പോൾ, ഒന്ന്, മുതലാവത് യേശു ക്രൂശിൽ തന്റെ ജീവനെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ, യേശു സിലുവയിലെ തന്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആയത്തமான போது, യേശു ജീവനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, യേശു ജീവനെ കൊടുത്ത പിற்பாடு ക്രൂശിൽ സിലുവയിലെ യേശുവിന്റെ വിലാപ്പുറം കുത്തി തുറന്നു. യേശുവെ அந்த விலா எலும்பை குத்தினார்கள். യേശു ജീവനെ കൊടുത്തപ്പോൾ, യേശു ജീവനെ കൊടുത്തപ്പോൾ, ആത്മാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ, ആവിയെ ഒപ്പുകൊടുത്തപ്പോൾ അങ്ങകലെ യഹൂദന്റെ ആലയത്തിന്റെ തിരശ്ശീല 2ആയി തുറന്നു. അങ്ങേ കാണപ്പെട്ട യൂദരുടെ ആലയത്തിൽ തിരശ്ശീല 2ആയി പിളക്കപ്പെട്ടത്. യേശു തന്റെ ജീവനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ, യേശു തന്റെ ജീവനെ ഒപ്പുകൊടുത്തപ്പോൾ, അരവിന്ദ് മോഹന് വേണ്ടി യേശു തന്റെ ജീവനെ കൊടുത്തപ്പോൾ, അരവിന്ദ് മോഹനുക്കാக യേശു തന്റെ ജീവനെ കൊടുത്തപ്പോൾ, യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് മുൻപ്, യേശു കാലഘട്ടത്തിന് മുൻപ് മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കല്ലറ തുറന്നു. മരിച്ചുപോയ പരിശുദ്ധവാന്മാരുടെ കല്ലറകൾ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരമടിച്ചു കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക.
என்று சொன்ன காரியங்களை தட்டி கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாமே. ഇന്നു രാത്രി ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കാം. ഇന്ന് ഇരവ് ഞാൻ ആവിയിലെ ദീർഘദർശനമായി ചൊല്ലുകയാണ്. ഒരു കൺവെൻഷൻ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടു പോകരുത്. ഒരു കൺവെൻഷൻ ചെയ്തിയെ കേൾക്ക വേണ്ടുമെന്ന താകത്തോടെ നിങ്ങൾ മൈതാനത്ത് വിട്ടു പോകരുത്. ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടെ ഞാൻ കൂടി എന്ന ലെവലിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കരുത്. ഒരു കൂട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നിലമയിൽ ഇരിക്കக்கூடாது. ആർക്കും തുറക്കാൻ കഴിയാത്തതിന് തുറക്കപ്പെടും. யாருக்கும் திறக்க முடியாததை உங்களுக்காக ஆண்டவர் திறப்பார். ആരെക്കൊണ്ടും തുറക്കാൻ കഴിയാത്ത നിന്റെ ജീവിതം ഇന്ന് തുറക്കപ്പെടും. உன் வாழ்க்கையில யாராலும் திறக்க முடியாததை ഇന്നേക്ക് ഉനക്ക് തുറക്കപ്പെടും. മരിച്ചാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നിന്റെ ലൈഫിൽ ഈ രാത്രി ഒരു വാതിൽ തുറക്കപ്പെടും. எப்படியாவது வாழ்க்கையில மரித்தால் போதும் என்று சிந்திக்கிற உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு வழி திறக்கப்படுவதாக. ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ചു കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുമോ? இதை விசுவாசிக்கிற பிள்ளை கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தலாமே. പ്രകൃത്യാതീതമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ്. ഇയற்கையான ചില കാര്യങ്ങൾ നடைபெறுகிறது. പ്രകൃത്യാതീതമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ്. കാര്യങ്ങൾ നடைபெறுகிறது. എന്റെ ഈ വചനത്തെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ, இந்த വസ്ത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ നമ്പുവീர்களാണ്, ഇതൊരു പ്രവചന ശബ്ദമായി വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ, ശബ്ദമായി കേൾപ്പീர்கள். മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ഈ രാത്രി യേശു ചെയ്യും. മനുഷ്യനാൽ ചെയ്യ முடியாதது യേശു உனக்காக செய்வார். ഡോക്ടറിന് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് യേശു ചെയ്യും. മരുத்துவரால் செய்ய முடியாதது യേശുவால் செய்வார். ഞാൻ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇത് നമ്പുகிறேன். നിങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നു? നിങ്ങൾ വിശ്വസിக்கிறீங்களா? അതോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കേവലം ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണോ? இல்ல இது சாதாரணமான உங்களுக்கு கேவலமான ஒரு மீட்டிங்கா இருக்கிறதா? എനിക്ക് ഇതൊരു മീറ്റിംഗ് അല്ല. எனக்கு ഇത് കൂട്ടമല്ല. ഇത് എനിക്കൊരു പ്രോഗ്രാം അല്ല. ഇത് എനിക്കൊരു പ്രോഗ്രാം അല്ല. എന്നെ ദൈവം അയച്ചിരിക്കുന്നത് തന്റെ പുത്രനായിട്ടാണ്. എന്നെ ആണ്ടവർ ഇങ്ങേ അനുപ്പിനത് ഒരു കുമാരനായി അനുപ്പിനാർ. ഈ ദേശത്ത് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പൈശാചിക കോട്ടകളെ തുറക്കാം. இந்த தேசத்தில் അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് സാത്താനുടെ കോട്ടകളെ തുറക്കുംപടി. ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഞ്ചനയുടെ ആത്മാവിനെ തകർക്കാം. ജനങ്ങളെ ഏമാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഞ്ചന ആവികളെ അழிക്കുംപടി. മനുഷ്യനെ അടിമയാക്കി ഭരിക്കുന്ന മതത്തിന്റെ അടിവേരിളക്കാൻ. മനുഷ്യനെ അടിമയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മതത്തിന്റെ അടിവേരുകളെ അഴിക്കുംപടി. സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യത്തെ, സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യങ്ങളെ ഈ ദേശത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ തുറക്കുകയാണ്. இந்த தேசத்துக்கு നേരെ തുറக்கிறோம். നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എന്നോട് കൂടെ ഇരുപ്പീர்கள். നിങ്ങളുടെ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഉங்களுக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியானவர் ഉണ്ട് என்றால் ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക. ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കലാമേ. പൈശാചിക കോട്ടകൾ ഇളകട്ടെ. പിശാച് കോട്ടകൾ ഇളകട്ടെ. മന്ത്രവാദ കെട്ടുകൾ പൊളിയട്ടെ. മന്ത്രവാദ കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ. കുടുംബങ്ങളെ അടയ്ക്കുന്ന വാതിലുകൾ തുറക്കട്ടെ. അടയ്ക്കുന്ന വാതിൽ തുറക്കട്ടെ. തലമുറകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന മരണത്തിന്റെ കോട്ടകൾ ഉടയട്ടെ. തലമുറകളെ അഴിക്കുന്ന മരണത്തിന്റെ കോട്ടകൾ അഴിയട്ടെ. തിരശ്ശീലകൾ രണ്ടായി പിളരട്ടെ. തിരശ്ശീല രണ്ടായി പിളക്കപ്പെടട്ടെ. ജീസസ്, യേശുവേ, യേശുവിന്റെ തുറക്കപ്പെട്ട കല്ലറ, യേശുവിന്റെ തുറക്കപ്പെട്ട കല്ലറ, തുറക്കപ്പെട്ട തിരശ്ശീല, തുറക്കപ്പെട്ടതാണ് തിരശ്ശീല. ആലയത്തിന്റെ തുറക്കപ്പെട്ട തിരശ്ശീല, ആലയത്തിൽ തുറക്കപ്പെട്ട തിരശ്ശീല. മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരുടെ തുറന്ന കല്ലറ, മരിത്ത് അടക്കം മണ്ണപ്പെട്ട് തുറക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധവാന്മാരുടെ കല്ലറ. എല്ലാ മരണത്തിന്റെയും ചിഹ്നം എന്താണ്? എല്ലാ മരണത്തിന്റെയും അടയാളം എന്നെ അടക്കപ്പെട്ട കല്ലറയാണ്. അടക്കപ്പെട്ട കല്ലറ. യേശുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ സിംബൽ എന്താണെന്നറിയോ? യേശു മരണത്തിന്റെ അടയാളം എന്നെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ തുറന്ന കല്ലറയാണ്. ഓ പരിശുദ്ധവാന്മാർ തുറക്കപ്പെട്ട കല്ലറ. യേശുവിന്റെ തുറന്ന വിലാപ്പുറം, യേശുവിന്റെ തുറക്കപ്പെട്ടതാണ് വില എലുമ്പ്. 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ഞാൻ എടുക്കും. 5 നിമിടങ്ങൾ എടുപ്പേൻ. നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ എന്നോട് കൂടെ ഇരിപ്പീர்களா? നാളെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, നാളേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമ്പൊழுது നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ കൊണ്ടുവരണം. ഉങ്ങൾ പിള്ളേകളെ இந்த கூட்டத்துக்கு அழைத்து கொண்டு வர வேண்டும். എനിക്ക് നിങ്ങളെക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് നിങ്ങളുടെ തലമുറകളാണ്. எனக்கு உங்களை விட முக்கியம் உங்களுடைய பிள்ளைகள். ഞാനൊരു ജനറേഷന്റെ പാസ്റ്ററാണ്. நான் ഒരു തലമുറയുടെ ഒരു ബോധകർ. 20 വയസ്സുള്ള പാസ്റ്റർ എന്റെ മിനിസ്ട്രിയിലുണ്ട്. 20 വയസ്സുള്ളതാണ് ഒരു ബോധകർ എന്റെ ഊഴിയത്തിലും ഉണ്ട്. 23 വയസ്സുള്ള പാസ്റ്റർ എനിക്കുണ്ട്. 23 വയസ്സുള്ള ഒരു ബോധകർ ഉണ്ട്. 10-ലധികം ശുശ്രൂഷകന്മാർ എന്റെ മിനിസ്ട്രിയിലുണ്ട്. என்னுடைய ஊழியத்திலே 10க்கு மேற்பட்ட ஊழியக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள். ഈ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം ലോകത്തിന് വേണ്ടാത്തവരായിരുന്നു. இந்த வாலிபர்கள் எல்லாரும் ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் தேவையில்லாதவர்கள். പ്രസവിച്ച അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടാത്തവരായിരുന്നു. பெற்றெடுத்த தாய்க்கு தேவையில்லை. എന്നാൽ ഇന്ന് അവർ ആയിരക്കണക്കിന് ജനത്തിന് അത്ഭുതമാകുകയാണ്. இன்று அவர்கள் ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு அற்புதமாக இருக்கிறார்கள். ഓരോ അഭിഷക്തന്മാരും ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ചില സ്പിരിച്വൽ മാന്റിലുകളുണ്ട്. ஒவ்வொரு அபிஷேகம் உள்ளதான பிள்ளைகளும் எடுத்து செல்லுகிறதான ஒரு ஆவிக்குரிய மாண்டில்கள் உண்டு. ഓരോ
അപ്പോസ്തലന്മാരെയും ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ശുശ്രൂഷ തലങ്ങളുണ്ട്. ആ ഒരു അപ്പോസ്തലനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഒവ്വൊരു ഊഴിയ തലങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഓരോ അഭിഷക്തന്മാരും ക്യാരി ചെയ്യുന്ന അനോയിന്റിംഗ് ലെവൽ ഉണ്ട്. ഒവ്വൊരു അഭിഷേകമുള്ളവരും എടുത്തു ചെല്ലുന്നതാണ് അഭിഷേകമുള്ള ഒരു അനോയിന്റിംഗ് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിച്ചാൽ, അത് നിങ്ങൾ പുരിതുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ചാൽ, അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിൽ, അത് പുരിതുകൊള്ള ജ്ഞാനം இருந்தால், ദൈവം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കുന്ന അപ്പോസ്തലന്മാർ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ, தேவன் உங்களுக்கு நடுவில் அனுப்புகிறதான அப்போஸ்தலன் யார் என்று நீங்கள் புரிந்து கொண்டால், അവരിലൂടെ ദൈവം തുറക്കുന്ന ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ, அவர்கள் மூலமாய் ஆண்டவர் திறக்கிற தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் என்ன என்று புரிந்தால், നിങ്ങൾ അത് പ്രാപിക്കാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളും. நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள ஆவலாய் இருப்பீர்கள். പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മതലത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രകാശനം ലഭിക്കും. ஆனால் அந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தை பற்றிയുള്ള ഒരു വെളിച്ചമിல்லை. അത് നിങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിൽ, உங்களுக்கு ஞானம் இல்லை என்றால், നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കേവലം ഒരു കൺവെൻഷൻ മാത്രമായി, உங்களுக்கு இது சாதாரண ஒரு கன்வென்ஷன் கூட்டமாய் இருக்கும். നാളെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊണ്ടുവരണം. നാളെ ഉங்கள் പിള്ളേരെ അழைத்து വര வேண்டும். മറ്റുള്ളവരെ വിളിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെ അழைக்க வேண்டும். രോഗികളെ വിളിച്ചോണ്ട് വരണം, വ്യാധിയസ്ഥരെ അழைத்து கொண்டு വர வேண்டும். വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകരുത്, കൊണ്ടുവന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണം. അழைத்து கொண்டு வந்து அப்படியே கொண்டு போக கூட வந்து ஜெபம் பண்ண வேண்டும். വിശ്വാസത്തോടെ വിളിക്കണം, വിശ്വാസത്തോടെ അழைக்க வேண்டும். ഈ ടെന്റിനകത്ത്, இந்த கூடாரத்துக்குள்ள അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും, അത്ഭുതങ്ങൾ നடைபெறுவதாக. ചേർന്ന് ആമേൻ പറഞ്ഞേ, சேர்ந்து ஆமென் சொல்லலாமே. യേശു പ്രാണനെ വിട്ടപ്പോൾ, യേശു ജീവനെ വിട്ടപ്പോൾ, അവിടെ സംഭവിച്ച ഒന്ന്, യേശുവിന്റെ വിലാപ്പുറം കുത്തി തുറന്നു. അங்கே നടന്നതാണ് ഒന്ന്, യേശുവിന്റെ വിലായെലുമേ തുളൈത്താர்கள். അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം, ഒരു പകുതിയെ ഞാൻ പേസുகிறேன், മറ്റൊരു ഭാഗം നാളെ സംസാരിക്കാം, മറ്റൊരു പകുതി നാളെ പേസുகிறேன். നിങ്ങൾക്കൊരു സത്യം അറിയാമോ? உங்களுக்கு ஒரு உண்மை தெரியுமா? റോമൻ നിയമം അനുസരിച്ച്, റോമനുடைய சட்டம் புரிந்து கொண்டால், അവർ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ നിയമം അനുസരിച്ച്, அவர்களால் எழுதப்பட்டதான அந்த அரசாங்க சட்டத்தின்படி, ക്രൂശിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ, சிலுவையில் ஒருஆள் மரித்தால், ആ മരണം ഉറപ്പിക്കുന്നത്, அந்த மரணத்தை நம்ப வைப்பது, വിലാപ്പുറം കുത്തി തുറന്നിട്ടല്ല, அல்லது விலா சைடு அது துளைத்த பிற்பாடு அல்ல, അസ്ഥി അടിച്ചൊടിച്ചിട്ടാണ്, எலும்பை அடித்து ஒடித்த பிற்பாடு. റോമൻ നിയമം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു, റോമ அரசாங்கത്തിൽ ചട്ടം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ഒരാളെ ക്രൂശിച്ചാൽ, ഒരാളെ സിൽവയിൽ അറൈந்தாൽ, അയാളുടെ മരണം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത്, അവരുടെ മരണത്തെ നാം നമ്പ വയ്പത്, അവരുടെ കാലിന്റെ അസ്ഥി ഒടിച്ചിട്ടായി, അവരുടെ കാലുടെ എലുമ്പை അടിத்து ഒടിക്ക வேண்டும். ഇതാണ് നിയമം, இதுதான் சட்டம். റോമൻ നിയമത്തെ ആർക്കും മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. റോമൻ ചട്ടത്തെ யாராலும் മാറ്റ முடியாது. പക്ഷേ പിലാത്തോസ്, ஆனால் ഇവിടെ നിന്റെ നിയമം മാറും, இங்கே உன்னுடைய சட்டம் மாறப் போகிறது. റോമൻ നിയമം മാറില്ല, ரோமன் சட்டம் மாறாது. അപ്പുറേ കിടന്ന ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരന്റെ മരണം ഉറപ്പിച്ചത് കാലൊടിച്ചിട്ടാണ്. അங்கே കാണപ്പെട്ട തുന്മാർക്കരുടെ മരണത്തെ നമ്പ തകുന്നത് അവരുടെ മരണത്തിന് മൂലമായി കാലൊടിച്ചു. കിടന്ന മനുഷ്യന്റെയും മരണം ഉറപ്പിച്ചത് അസ്ഥി ഓടിച്ചിട്ടാണ്. പക്കത്തിൽ ഇരുന്നതാണ് മനുഷ്യനെയും മരണത്തെ നമ്പിനത് അവരുടെ എലുമ്പை ഉടൈത്ത പിற்பாடுதான். നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടാ? പുറത്ത് കിടന്ന മനുഷ്യന്റെ മേൽ റോമൻ നിയമം നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു. ഇங்கே കാണപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ മേൽ റോമയുടെ ചട്ടം നിറവേറുന്നത്. യേശുവിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് കിടന്ന മനുഷ്യന്റെ മേലും റോമൻ നിയമം നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു. കാണപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ മരണത്തെയും നിറവേറ്റിനാர்கள். പക്ഷെ നടുവിൽ മാത്രം, നടുവിലെ മറ്റും നിയമം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു. നിയമങ്ങളെ പുരട്ടപ്പെടുகிறது. കാരണം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, வருடங்களுக்கு മുന്നാടി ദൈവത്തിന്റെ പ്രവചനം വന്നു. ദീർഘദർശനം വെളിപ്പെട്ടത്. അവൻ ക്രൂശിൽ മരിക്കും, അവൻ സിലുവയിലെ മരിപ്പാൻ. പക്ഷേ അവന്റെ അസ്ഥിയിൽ ഒന്നുപോലും ഓടിയില്ല. അവരുടെ എലുമ്പുകൾ ഒന്നും മുറിക്കപ്പെടുക. കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചോ, കരങ്ങളെ തട്ടി കർത്താവിനെ തുതിപ്പോം. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിയമങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽക്കുള്ളേ ചട്ടങ്ങൾ മാറപ്പോകുന്നത്. കാരണം ദൈവസഭയുടെ മേൽ പ്രവചനങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ദേവനുடைய സഭയിൻ മീത് ദീർഘദർശനങ്ങൾ ഉണ്ട്. അഭിഷക്തന്മാരുടെ മേൽ പ്രവചനങ്ങളുണ്ട്. അഭിഷേകമുള്ളതാണ് ഊഴിയക്കാരുടെ ദീർഘദർശനങ്ങൾ. പ്രവചനങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ദീർഘദർശനങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എത്ര നിയമങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞാലും, എത്ര ചട്ടങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞാലും പ്രവചനങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ദീർഘദർശനം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് വെളിപ്പെട്ട് വരും. അത് വെളിപ്പെട്ട് ആകും. നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ വിശ്വസിக்கிறீர்களா? இந்த இரவிலும் നിയമം മുഴുവൻ എനിക്കെതിരാണ് പാസ്റ്റർ. ചട്ടം എപ്പോഴും എനിക്കെതിരായി ഇരിക്കുന്നത്. എല്ലാം എനിക്കെതിരാണ് പാസ്റ്റർ. എല്ലാം എനിക്കെതിരായി ഇരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അനുകൂലമായി ഒന്നുമില്ല. എനിക്ക് അനുകൂലമായി ഒന്നുമില്ല. അധികാരികൾ എനിക്ക് പ്രതികൂലമാണ്. അധികാരികൾ എനിക്ക് പ്രതികൂലമാണ്. ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ വിധിയെഴുത്ത് എനിക്ക് പ്രതികൂലമാണ്. മരുത്തുകളുടെ എഴുത്തുക്കൾ എനിക്ക് പ്രതികൂലമാണ്. സ്കാനിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എനിക്ക് പ്രതികൂലമാണ്. സ്കാനിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എനിക്ക് എതിരാണ്. സ്കാൻ എനിക്ക് എതിരാണ്. സ്കാനിംഗ് എനിക്ക് എതിരായി. ഇന്ന് രാത്രി ദൂത് കേട്ടോ, ഇന്ന് രാത്രി നിന്നോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രവചനം നിനക്ക് അനുകൂലമാണ്.
ബലമുള്ളതാണ് ദേവരുടെ ദീർഘദർശനം എനിക്ക് അനുകൂലം. ഓ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവിനടുത്ത് சொல்லுகிறார், ഇതൊരു സാധാരണ യോഗമല്ല, ഇത് ഒരു സാധാരണ കൂട്ടമല്ല. ഈ കൺവെൻഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടെസ്റ്റ് മണികൾ ഉണ്ടാവും. இந்த கன்வென்ஷன் கூட்டம் முடியும் பொழுது பயங்கரமான சாட்சிகள் எழும்பும். നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ഈ ദൂതിനെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കുക. ஆவியிலே இந்த செய்தியை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். എല്ലാം നിങ്ങൾക്കെതിരാണ്, எல்லாம் உங்களுக்கு எதிராக இருக்கிறது. എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്കെതിരാണ്, எல்லா நபர்களும் உங்களுக்கு எதிராக இருக்கிறார்கள். രാജ്യം നമുക്കെതിരാണ്, ராஜ்யம் நமக்கு எதிராக, നിയമങ്ങൾ നമുക്കെതിരാണ്. சட்டங்கள் நமக்கு எதிராக. പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രി സഭ പറയുന്നു, ஆனா இந்த ராத்திரி சொல்லுகிறார், ഇന്ത്യൻ സഭയുടെ തലയ്ക്ക് മീതെ പ്രവചനം ഉണ്ടെന്ന്. இந்திய சட்டசபையின் மீது ஆண்டவர் தீர்க்கதரிசனம் உண்டு என்று. ഈ പ്രവചനം വെളിപ്പെട്ടാൽ, இந்த தீர்க்கதரிசனம் வெளிப்படும் பொழுது നിയമങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെടും, சட்டங்கள் புரட்டி மாற்றப்படும். യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അസ്ഥികൾ അടിച്ചൊടിക്കാൻ റോമൻ ഗവൺമെന്റ് നിയമിച്ച പടയാളിയുടെ പേര് ബൈബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ചരിത്രം പറയുന്നു ആ പടയാളിയുടെ പേര് ലോങ്കിനസ് എന്നാണ്. இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரத்தை அடிச்சு ஒடிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்டது படையாளுடைய பேர் பைபிளில் எழுதப்படவில்லை. ஆனால் சரித்திர புத்தகத்திலே வாசிக்கும் பொழுது அந்த படையாளுடைய பேர் லோங்கிமஸ் என்று. ലോങ്കിനസിനാണ് ആ ഡ്യൂട്ടി. லோங்கினஸுக்கு தான் அந்த வேலை. ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും മരണം ഉറപ്പാക്കണം. இந்த மூன்று நபருடைய மரணத்தை நீ ഉറപ്പുവരുത്ത வேண்டும். റോമൻ നിയമം അനുസരിച്ച് ഉറപ്പാക്കണം. റോമ ചട്ട തിട്ടങ്ങളെ നീ പുരിந்து കൊള്ള வேண்டும். ലോങ്കിനസ് അതിന് തയ്യാറാകുക. ലോങ്കിനസ് அதுக்கு ஆயத்தமாகிறார். ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ അസ്ഥി ഒടിച്ചു, முதலாவது நபருடைய எலும்பு ஒடிக்கப்பட்டது, മരണം ഉറപ്പാക്കി. மரணம் ஓகே. അടുത്തയാളുടെ അസ്ഥി ഒടിച്ചു, இரண்டாவது நபருடைய எலும்பை உடைத்தார்கள், മരണം ഉറപ്പാക്കി. மரணம் ஓகே. പക്ഷേ ലോങ്കിനസ്, ஆனா லோங்கினஸ் നടുവിൽ കിടക്കുന്നയാളെ മാത്രം എന്ത്? அந்த நடுவில் காணப்படுகிற நபருடைய நிலைமை என்ன? അസ്ഥി ഒടിക്കേണ്ട നീ വിലാപ്പുറം കുത്തിയത്. ஏன் அந்த எலும்பை உடைக்க வேண்டியதான நீ அவருடைய விலாவை குத்தினாய்? എന്താണ് ലോങ്കിനസ് നിനക്ക് പറ്റിയത്? ஓ லோங்கினஸ் உனக்கு என்ன நடந்தது? ലോങ്കിനസ് പറയും, എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല. லோங்கினஸ் சொல்லுங்க, எனக்கே தெரியவில்லையே, ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല. என்ன செய்தேன்னு எனக்கே தெரியவில்லையே. എന്നാൽ ലോങ്കിനസെ അരവിന്ദ് മോഹൻ അറിയാം. ஆனா லோங்கினஸ் அரவிந்த் மோகனுக்கு தெரியும், നിന്നെ കൊണ്ട് എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചെന്ന്. உன்னை கொண்டு ஏன் அப்படி செய்தான்? നീ ജനിക്കുന്നതിനു മുമ്പേ, பிறப்பதற்கு முன்னாடி, നിന്റെ അപ്പൻ ജനിക്കുന്നതിനു മുമ്പേ தகப்பன் பிறப்பதற்கு ഒരു முன்பே പ്രവചനം ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ஒரு தீர்க்கதரிசனம் பிறந்திருக்கிறது. അവർ കുത്തിയ മംഗലേക്ക് നോക്കൂ. குத்திரவர்களுக்கு நேராக திரும்பி പ്രവചനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ, தீர்க்கதரிசனத்தை நம்புவீர்களானால், ദൈവ ശബ്ദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു தேவனுடைய சத்தத்தில் விசுவாசிப்பீர்கள். കരമടിച്ച് ആമേൻ പറ. கரங்களை தட்டி ஆமென் சொல்லலாமே. ഞാൻ ദൈവ ശബ്ദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. நான் தேவனுடைய சத்தத்தை நம்புகிறேன். ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോയാലും, வானமும் பூமியும் அழிந்து போனாலும், ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിന് മാറ്റമില്ല. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மாற்றமில்லை. ലോങ്കിനസ് യേശുവിന്റെ വിലാപ്പുറം കുത്തി. லோங்கினஸ் இயேசு கிறிஸ்துவின் விலாவை குத்தினான். അവിടെ നിന്നും വെള്ളവും രക്തവും ചിന്തി. அங்கிருந்து தண்ணீரும் இரத்தமுமாக வெளியே வந்தது. തുറക്കപ്പെട്ട വിലാപ്പുറം, அங்கே துளைக்கப்பட்டதான ஒரு விலாப்புறம், അവിടെ നിന്ന് വെള്ളവും രക്തവും அங்கே ഒരുപോലെ ഒഴുകി. தண்ணீரும் இரத்தமும் பீரிட்டு வந்தது. ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റേ எல்லாரும் ஆண்டு சமயத்தில் எழும்பி நிற்கலாம். വർഷിപ്പ് ടീം തയ്യാറാകുക. ஆராதனைக்காக ஆயத்தமாவோம். പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേൽക്ക്. சீக்கிரம் எழும்புங்கள். പ്രാർത്ഥനയോടെ നിൽക്കുക. ஜெபத்தோடு நில்லுங்கள். ചിലരുടെ ശരീരത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ജഡാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി പൊളിയും. சிலர் சரீரங்களை அனுபவிக்கிறதான மாம்சத்தின் ஆவிகள் இந்த ராத்திரி வேளையில் அழிந்து போகும். The spirit of flesh. இந்த மாம்சத்தினுடைய ஆவிகள், നീ ചിന്തിക്കുന്നു നിന്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നാ നീ ചിന്തിക്കുന്നത്. நீ நினைத்துக் கொண்டிருக்கிற அவருடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை பரிசுத்த ஆவியானவர் நடத்துகிறார் என்று. കർത്താവ് ഇതിനകത്ത് പലരോടും സംസാരിക്കുന്നു. இயேசு கிறிஸ்து அநேகரிடத்தில் பேசுகிறார். നിന്നെ ജഡത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. உன்னை மாம்சத்தினுடைய ஆவி கண்ட்ரோல் பண்ணுகிறது. ജഡത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിയന്ത്രിച്ചാൽ, மாம்சத்தினுடைய ஆவி உங்களை கட்டுப்படுத்தினால், ജഡത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ജീവൻ വരില്ല. ஓ ஆவியினால் மாம்சத்தினுடைய கிரியையினால் கட்டுப்படுத்துகிறவர்களுக்கு ஆவியுடைய ஜெப வாழ்க்கை வராது. ജഡത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ശുശ്രൂഷയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ജീവൻ വരില്ല. மாம்சத்தின் மூலமாக வெளிப்படுகிற ஊழியத்தில் இருந்து அபிஷேகம் வெளிப்படாது. റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ரோமர்கள் நிருபம் 8-ஆம் அதிகாரம் படிப்பிக்கிறது. ജഡത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നത് ജഡമാണ്. மாம்சத்தில் பிறப்பது மாம்சமாயிருக்கும். മാംസത്തിന് ചത്തതിനെ മാത്രമേ ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ. செத்து போனது மட்டுமாய் பிறக்க வைக்க முடியும். എന്നാൽ ആത്മാവിന് ஆவியினால் ജീവനെ തുറക്കാൻ കഴിയും. ஜீவனை கொடுக்க முடியும்.
അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ஆகவே தேவனுடைய வார்த்தை நம்மை படிப்பிக்கிறது. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നെങ്കിൽ தேவனை ஆராதிப்பீர்களானால் ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதிக்க வேண்டும். നിനക്ക് നല്ലൊരു മതം കാണാം, உங்களுக்கு நல்லவரே നിനക്ക് നല്ലൊരു മതം ഉണ്ടായിരിക്കാം, உனக்கு நல்லவரு மதம் இருக்கலாம், നല്ലൊരു ജാതി ഉണ്ടായിരിക്കാം, நல்லவரு ஜாதி இருக்கலாம். പക്ഷെ ഞാൻ ഈ രാത്രി സംസാരിക്കുന്നു, நான் இந்த ராத்திரியிலே பேசுகிறேன். നിന്റെ ആരാധനയിൽ ജീവൻ വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ, உன் ആരാധനയിൽ ജീവൻ വെളിപ്പെട അത് വേണ്ടുമാனால் ആത്മാവിന്റെ ആരാധനയായി അത് ആവിയുടെ ആരാധനയെ വെളിപ്പെടട്டும். ലോങ്കിനസ് യേശുവിന്റെ വിലാപ്പുറം ലോങ്കിനസ് യേശുവിന്റെ വിലാപை തുളൈത്താൻ. ആ തുറന്ന വിലാപ്പുറത്തിലൂടെ அந்த വിലാവിൽ கூட രക്തവും വെള്ളവും ചിന്തി രക്തവും തണ്ണീരും പീറിട്ട് പായുന്നത് യേശുവിന്റെ മരണം ഉറപ്പിക്കുവാനാണ്. യേശുവിന്റെ മരണത്തെ ഉറപ്പിക്കുമ്പടിയാണ് ലോങ്കിനസ് അത് ചെയ്തത്. ലോങ്കിനസ് അത് ചെയ്താർ. എന്നാൽ ആ തുറന്ന വിലാപ്പുറത്തിലൂടെ ஆனால் திறக்கப்பட்ட വിലാവിൽ கூட ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന വെള്ളവും രക്തവും അത് പായ്ந்து வருகிறதான തണ്ണീരും രക്തവും ഇന്ന് രാത്രി വേൽക്കിളമ്പിയോട് സംസാരിക്കാൻ ഇന്ന് இரவு വേൽക്കിളമ്പിയെ பார்த்து பேசுகிறார். യേശുവിന്റെ വിലാപ്പുറത്ത് ഒഴുകിയ ആ രക്തം, യേശുവിന്റെ വിലാവിൽ നിന്ന് പീറിട്ട് പായുന്ന രക്തം, യേശുവിന്റെ വിലാപ്പുറത്ത് ഒഴുകിയ ആ വെള്ളം, യേശുവിന്റെ വിലാവിൽ നിന്ന് പീറിട്ട് പായുന്ന തണ്ണീർ ഇന്ന് ദൈവജനത്തോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇന്ന് ദേവന്റെ ജനത്തോട് பேசப் போகிறார். എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുറിവുണ്ടായാൽ, என்னுடைய ശരീരത്തിൽ ഒരു കായം ഏർപ്പെട്ടാൽ രക്തമാണ് ഒഴുകുന്നത്, രക്തം പായുகிறது. ഇന്നുവരെ വെള്ളം ഒഴുകിയിട്ടില്ല. ഇതുവരെ തണ്ണീർ പായവിல்லை. നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഏതെങ്കിലും ഓപ്പറേഷന് വിധിക്കപ്പെട്ടാൽ, നിങ്ങൾ മരുத்துவமனைയിലെ ഏதாவது ഓപ്പറേഷനുക്കാக കടന്നു ചെന്നാൽ ഡോക്ടർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് മരുத்துவர்களை பார்த்து சொல்லுவார், ബ്ലഡ് കരുതണമെന്നാണ്. നിങ്ങൾ ബ്ലഡ് பார்க்க வேண்டும் என்று. പക്ഷേ ശരീരത്തിൽ, ஆனால் ശരീരത്തിലെ ഒരു സംഭവത്തിൽ മാത്രമേ, ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിൽ மட்டுமே വെള്ളവും രക്തവും തണ്ണീരും രക്തവും ഒരുമിച്ചൊഴുകത്തുള്ളൂ, ഒരുമിച്ച് പായുகிறது. ശരീരത്തിൽ ഒരു കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ, ശരീരത്തിലെ ഒരേ ഒരു കാര്യം നടക്കും പൊழுது ആ പ്രൊസീജിയറിലാണ് அந்த சூழ்நிலையில் தான் വെള്ളവും രക്തവും തണ്ണീരും രക്തവും ഒരുമിച്ച് വരുന്നത്. ഒരുമിച്ച് വരുகிறது. അതേതാണെന്നറിയാമോ? അത് ഏത് தெரியுமா? ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു തായ് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പിള്ളയെ പെറ്റെടുക്കും പൊழுது, ഒരു കുഞ്ഞൊരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ, ഒരു കുഴந்தை ഒരു തായുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടും പൊழுது വെള്ളവും രക്തവും ഒഴുകും, തണ്ണീരും രക്തവും പായും. ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഒരേ ഒരു വാർത്തയിനാലെ முதலாவது നാളെ நிறைவடை செய்கிறேன். യേശു മരിച്ചോന്നറിയാൻ യേശു മരിത്താർ എന്ന് അറിയുന്നത് ലോങ്കിനസ് യേശുവിന്റെ വിലാപ്പുറം കുത്തി, ലോങ്കിനസ് യേശുവിന്റെ വിലാവിലെ കുത്തുമ്പോൾ ആ തുറന്ന വിലാപ്പുറത്തു നിന്നും അന്ന് തുറക്കപ്പെട്ടതാണ് വെള്ളവും രക്തവും ഒഴുകി, തണ്ണീരും രക്തവും പായ്ന്നു വന്ന്. ലോങ്കിനസ് ലോങ്കിനസ് യേശു മരിച്ചോന്നറിയാനാണ് നീ ചെയ്തത്. മരിത്താരായി അറിവ്. പക്ഷേ ഈ വെള്ളവും രക്തവും പറയുന്നു ഇത് യേശുവിന്റെ മരണം മാത്രമല്ല, യേശുവിന്റെ മരണം மட்டுமல்ல, ഇത് സഭയുടെ ജനനം കൂടെയാണ്, സഭയുടെ പിറപ്പ് കൂടെ. എന്താണ് ഈ ദേശത്തോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്? ഈ ദേശത്തെ பார்த்து சொல்கிறேன், യേശുവിന്റെ മരണം, യേശുവിന്റെ മരണം എന്റെ ജനനമാണ്, എനിക്കൊരു പിറപ്പ്. യേശുവിന്റെ മരണം, യേശുവിന്റെ മരണം ഒരു വലിയ ജനനമാണ്, ഒരു പെരിയ ഒരു പിറപ്പ്. അവന്റെ മരണത്താൽ, അവരുടെ മരണത്തോട് ഞാൻ ജനിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പിറக்கிறேன். ക്രൂശിൽ യേശു മരിക്കുക മാത്രമല്ല, സിലുവയിൽ യേശു മരിച്ചത് മറ്റുമല്ല, ആ മരണത്താൽ, அந்த മരണത്തിനാലെ അവൻ നമ്മെ ജനിപ്പിച്ചു, അവൻ നമ്മെ പിറക്ക വയ്ത്താർ. ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായ, ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവുക്കുള്ളിൽ ഇരുന്നാൽ അയാൾ ശരിയാകുമെന്നല്ല, അവർ ശരിയായിരിപ്പാരല്ല, അവൻ പുതുതാകും, അവൻ പുതിയ മനുഷ്യനാ മാറുവാൻ. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലാകുന്നത്, നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവുക്കുള്ളിരിപ്പത് റിപ്പയർ ചെയ്യാനല്ല, ഉങ്ങളെ പഴുതു പാർക്കുമ്പടിയല്ല, റീബർത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. മറുപടി പിറക്ക വയ്ക്കുമ്പടി. ചിലർ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് തന്നെ ചിലർ യേശുവെ ആരാധിപ്പത് ശരിയാകാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഓ ശരിയാകുമ്പടിയാക. പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തു ശരിയാകാനുള്ള സ്ഥലമല്ല. യേശു ക്രിസ്തു ശരിയാക വേണ്ടിയ ഇടമല്ല. നിന്റെ പഴയ മനുഷ്യൻ മരിച്ചിട്ട്, ഉன்னுடைய പഴയ മനുഷ്യൻ മരിച്ച പിற்பாடு നിന്നിലെ ദൈവ മനുഷ്യൻ ജനിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. പുതിയ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനെ പിറക്ക വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം വേറെ ഇല്ല, இப்படிப்பட்ட ஒரு இடம் வேற இல்லை. നിനക്ക് ജനിക്കണോ? உங்களுக்கு பிறக்க வேண்டுமா? നിനക്ക് പുതുതായി ജനിക്കണോ? உங்களுக்கு പുതിയ ഒരു മനുഷ്യനെ പിറക്ക വേണ്ടുമാ? പാപത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് നീതിയിലേക്ക് ജനിക്കണോ? പാപത്തിൽ നിന്ന് നീതിക്ക് നേരെ പിറക്ക വേണ്ടുമാ? പാപത്തിന് അടിമപ്പെടാതെ വണ്ണം നീതിയുടെ ശരീരമുള്ളവനായി നിനക്ക് ജനിക്കണോ? അടിമപ്പെടാതെപടി നീതിയിലെ പിറക്ക വേണ്ടുമാ? ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിലേക്ക് നിനക്ക് ജനിക്കണോ? ജീവന അനുഭവത്തിലേക്ക് പിറക്ക വേണ്ടുമാ? യേശുവിലേക്ക് വരിക. യേശുവിൽ വാരുங்கள். അവിടെ നിനക്കൊരു ജനനമുണ്ട്.
அங்கே உனக்கு ஒரு பிறப்பு உண்டு. ലോങ്കിനസ് കുത്തി തുറന്ന യേശുവിന്റെ വിലാപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒഴുകിയ വെള്ളവും രക്തവും ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു. லோங்கினஸ் இயேசு கிறிஸ்துவின் விலாவிலிருந்து குத்தி திறந்ததான அந்த தண்ணியும் அந்த இரத்தமும் உன்னோடு கூட பேசுகிறது. ഇത് യേശുവിന്റെ മരണം മാത്രമല്ല, இது இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணம் மட்டுமல்ல, ഇത് നിന്റെ ജനനമാണ്. இது உன் வாழ்க்கைയുടെ பிறப்பு. ഈ ദേശത്ത് ഈ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളോടും ഞാൻ இந்த സംസാരിക്കുന്നു. தேசத்தில் இந்த தேசத்தில் இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளை பார்த்து சொல்லுகிறேன். പാപത്തിൽ നിന്ന്, ശാപത്തിൽ നിന്ന്, രോഗത്തിൽ നിന്ന്, അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം നിങ്ങളെ വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് യേശുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം. பாவத்திலிருந்து, சாபத்திலிருந்தும், அடிமைத்தனத்திலிருந்தும் உங்களை மறுபடி பிறக்க வைப்பதுதான் இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணம். നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതുജനനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஒரு புதிய ஒரு பிறப்பை விரும்புகிறீர்களா? അതോ ഈ ശാപത്തിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? அல்ல, இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த சாபத்தில் மரிக்கும்படி விரும்புகிறீர்களா? നിങ്ങൾ ഒരു പുതുജനനത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ நீங்கள் ஒரு புதிய பிறப்பிലേക്ക് விரும்புகிறீர்கள். നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ക്രൂശിലേക്ക് വരണം. நீங்கள் இயேசுவின் சிலுவையிலே வர வேண்டும். യേശുവിന്റെ മരണത്തിലേക്ക് വരണം. இயேசுவின் மரணத்தில் வர வேண்டும். അത് മരണത്തിന്റെ ജയമല്ല, அது மரணத்தினுடைய வெற்றி அல்ல, അത് മരണത്തിന്റെ പരാജയമാണ്. அது മരണത്തിനുடைய തോൽവി. യേശു മരിച്ചു, യേശു മരിத்தார், മരണത്തെ ജയിച്ചു, മരണത്തെ வெற்றி சிறந்தார். ഇതൊരു ജനനമാണ്. இது ஒரு பிறப்பு. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. நாம் ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കാൻ പോകുന്നു. കരങ്ങൾ അടിച്ചു കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചോ. കരങ്ങളെ തട്ടി ആണ്ടവരെ തുതിക്കലാമേ. ജീസസ്. ആരാധനൈ ആരാധന. ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആരാധന ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആരാധന ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ആരാധനൈ 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 അൻപരേ സുരാജേ. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച് അഭിഷക്തന്മാരോടൊപ്പം അത് ചേർന്ന് പാടുക. ആ മരണത്തോട് ഞാൻ ഏകീഭവിക്കുകയാണ്. ആ മരണത്തെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. യേശുവിന്റെ മരണത്തെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എന്നിലുള്ള പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമായ മരണം എന്നിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവുകയാണ്. ഒരു പുതിയ ജനനത്തിലേക്ക്, ഒരു ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ നയിക്കട്ടെ. ഈ ദേശത്ത് നിന്ന് മരണത്തിന്റെ ശക്തി റദ്ദാകട്ടെ. ജീവന്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടട്ടെ. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലേക്കും, എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലേക്കും യേശുവിന്റെ ജീവൻ. അവൻ സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രനാണ്. സത്യം. എന്റെ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ. സത്യം. ആവിയാന ദേവനുക്കേ അൻപരേ സുരാജനുക്കേ ആവിയാന ദേവനുക്കേ. നമ്മളെല്ലാവരും കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം பண்ணுவோம்.